I request and invite Honorable guest Dr. Achay Kumar Garu to be on the dais. I request Gayatri Garu to give the bouquet for the Honorable guest Achay Garu. I invite Honorable guest Dr. Pratap Garu to be on the dais. And I request Saujanya Garu to give the bouquet to Pratap Garu, President of Telugu Association, TAM, Malaysia. I invite Honorable guest Mr. Nikhil Garu to be on the dais and request Swapna Garu to give the bouquet to Nikhil Garu. He is the CEO of Innovis Global Solutions, Malaysia. And now I request Honorable guest Mr. Jai Kishan Garu to be on the dais and I request Uma Garu to give the bouquet for the Honorable guest. He is the CEO of U2 Travels, Malaysia. I request Honorable guest Mrs. Gidugu Kanti Krishna Garu to be on the dais and I request Lakshmi Garu to give the bouquet for the Honorable guest. She is the founder of Gidugu Foundation, India. I invite Honorable guest Appal Naidu sir to be on the dais and I request Mahi Garu to give the bouquet to Appal Naidu sir. He is the Telugu Association Sahitya Academy Principal. Now I request Saujanya Garu to give the introduction about this auspicious occasion. Good evening everyone. A very warm welcome to all of you. We are very fortunate enough to have His Holiness Sadhguru Umar Ali Shah Sir Swamiji with us to be here for the 4th annual function of Sri Vishwa Vijnana Vidya Adhyatmika Peetham Malaysia branch and also to present the intellectual awards to the awardees on the behalf of Umar Ali Shah Rural Development Trust and Jeevanadi Foundation. Now I request His Holiness Sadhguru Dr. Umar Ali Shah Garu to initiate the program by lighting up the lamp, and all the dignitaries on the dais please accompany Guruji. పేలాలు నైవేద్యమిచ్చే బీదరికం స్వామి నాది అని భక్తుడు భగవంతుణ్ణి విన్నవించుకునే గీతం ఇది. నా మనసునే ఇయ్యగలనని
ఎంతో భక్తితో అర్పించే ఆత్మార్పణ ఉన్న పాట. Wonderful children, thank you very much. కోటి దీప్తి కహినే శాబాల్యాన గరవం మునబిల్చి సన్మంత్ర బోధచే సాకినెవడు భౌతిక ప్రౌఢిని రూఢమౌ శక్తి సంప్రాప్తించు. This is transfiguration. It is possible only with the support and guidance of the true master. So we also have our Peetam's footsteps across the globe. We and our fellow disciples are putting our best efforts to support the Peetam with its spiritual goals, and we want to extend our social services as much as possible across the globe with the blessings of our Guruji. Accordingly, our Malaysian SVVAP team, with the instructions of our Guruji, conducted many award functions in previous years and participated in many social events. So today, with the blessings of our Guruji, we, Urad Malaysia, Umar Alisha Rural Development Trust,
want to support Jeevanadi Foundation as we are collectively celebrating an award ceremony and giving awards for the prominent personalities, those who are directly supporting our Peter and Trust and who are into the social services across the globe. Today, with the blessings of our Guruji, disciples of our Peter together with Jeevanadi Foundation, our sincere thanks to Ms. Lakshmi Garu, the founder of Jeevanadi Foundation, who has come all the way from India along with her team to join with us for this wonderful occasion. Thank you very much, ma'am. Thank you, everyone. Now there will be a small speech by our small disciple of Guruji, Advik. So I request him to. Sri Viswa Vijnana Vidya Adhyatmika Peetam, 9th Presiding Guru, Dr. Umara Alisha Swami ki Good evening, dear guests and everyone. My name is Advik. I would like to talk about the true master's blessings and self-confidence. The philosophical system of Sri Viswa Vijnana Vidya Adhyatmika Peetam conditions its members to realize the way to overcome difficulties practically. With a philosophical outlook, when seeker endeavors to perform whatever activity he takes up, he can accomplish it in spite of any kind of obstacles or difficult situations to his pursuance. The philosophical outlook means meeting trouble with level-headed detachment. The philosophical outlook transforms the weak mind, which is stuck in troubles, into a great ability. With such a disposition, he will be able to overcome any kind of difficulty. The basis of such a self-contained is the blessings of the true master, Sadguru. When a seeker focuses his attention on the blessings of the true master with a resolution that his blessings will come to his rescue and endeavors, he can acquire insight of the problem and can overcome it with ease. Resultantly, the seeker acquires a kind of abstract power known as belief in the true master and self-confidence in his own abilities to solve any kind of problem. Thank you, Swami, for giving me this great opportunity. Thank you, everyone. Very good, Advik. Thank you very much. And now I request our PTM convener, Dr. Anand Garu, to give his speech. Good evening, everyone. Sri Viswa Vijnana Vidya Adhyatmika Peetamapati, Dr. Umara Alisha, I bow in front of him and take his blessings before I start my speech. I am very much happy to attend this function conducted by the disciples of Sri Viswa Vijnana Vidya Adhyatmika Peetam Malaysia branch, and also the award function which is being conducted by the Umara Alisha Rural Development Trust and Jeevanadi Foundation to recognize the efforts of the people of Malaysia who have served a lot and who have given their services for the development of the society. Sri Viswa Vijnana Vidya Adhyatmika Peetam is a school of philosophy which tells us what is right and what is wrong. And we think that can't we know what is right and what is wrong? And what is the need for going into a school of philosophy to learn what is right and wrong? Once Krishna, when we go to Bhagavad Gita, there is a small story where the Kauravas were asked to give a piece of land to Pandavas, which is called the justice, which is minimum justice. But they told that, I know what I am doing is wrong, but my
consciousness or my thought, myself within me is not permitting. What is it that not permitting us to do the right thing? This is the problem. We know what is right and wrong. The law tells us what is right and wrong. But still, our human mind, our thoughts, our actions are not able to perform the righteous things because of the illusion which is there in this world. To control the illusion, to control the Maya, whatever we call the illusion, the Bhranti or the Maya, we need a support of a guide or a guru who can remove the illusion within us. And it is not a cakewalk or an easy thing to get away from the Maya. It needs a lot of exercise and a lot of hard work. Just as a child to grow up and earn his livelihood, he strains a lot, reading so many years, more than 20, 25 years or 30 years to have his livelihood. So, for any activity, we need hardship or hard work. In the same way, to remove the illusion within us and to become the divine power, we also need to do some hard work. So, this Peetam says that hard work should be done in a regular process. It is not that we have to do at the age of old age. Commonly we think that old age is the age where we sit and read the Bhagavad Gita, the Ramayana, the Quran or the Bible. But this Peetam preaches that it should be taught from the small age, even before the pregnancy or during the pregnancy. So Guruji has provocated one philosophical concept called Tatvika Rasayan. So during the pregnancy itself, the growing child, he is being given the good, righteous things through the chanting of the mantra, through the literary books, or through whatever speeches we listen from the Guru or the Sadgurus or the prophets, whoever are the holy people. All those things, when they are given inside the womb, it takes the information. This is what we understand from the Prahalada. Prahalada has taken all the information from the womb of the mother itself. So, when we start the teaching of the spiritual philosophy from the childhood or even before the birth of the child, it gives him immense energy. It gives an immense power for him to withstand the difficulties to encounter during his life. Because it's a very common thing that everybody has difficulties in life. Whenever we have difficulty, we will become so much anxious, very much what we call as the so much strong persons also may not be able to tolerate the difficulties. So that is the day where we require a guidance. But it is not like when we have a problem, we go to the Guru. It is just like a student wants to have a job at the age of 30, and then he starts reading the books and then he gets into knowledge. It's not like that. He starts from LKG to PG, then he goes to the job. So the same way, to get into knowledge or to get into the way how to lead their life, it is very much important to have the spiritual knowledge from the level of birth. That is, before pregnancy we have a Tatvik Rasayan for pregnant woman, Tatvik Bal Vikas for children of younger ages. Just now we have seen this small kid who has given his small speech. Even though he has written it, but he has a zeal, he has an interest, he has an aptitude for delivering this lecture before this much of gathering. That is very important. So, if this type of attitude is there in the children, they will be in the forefront in the future world. And I remember the Telugu Association of Malaysia, they are
coming from India and settling in Malaysia, and they are trying to preserve the culture, they are trying to preserve the tradition, they are trying to preserve the language. Why they are trying to preserve the language? Because if we forget, if we leave it, it will be extinct. In the same way, just as we are preserving our culture, just we are preserving our tradition, we are preserving our mother tongue, maybe it is Tamil, it is Telugu, or any of the things, we are trying to preserve it for the future generations. In the same way, if you think in the parallel messages, how to lead a good life, how to lead a happy life, how to lead a life with blissfulness or anandamaya sthiti. So, if we forget, if we don't follow, what will happen? That knowledge will get extincted. If that knowledge get extinct, what will happen? A great catastrophe will happen. How? Because now we are seeing people with wars, people with fights, people with religious disharmony. All this is because we are not following the principles or whatever information which is given in the past by our prophets or whoever is the holy people, that like Rama, Sri Krishna, or Buddha, or Jain Bhagwan, or Christ, or Prophet Muhammad. So these are all the people who have given guidelines or good information for us. In the same way, this Vetam says that you read the philosophical books, you read the philosophical texts, whatever you like, whatever religion you belong to, then practice it. So practicing gives you confidence, practicing gives you the whatever is needed for your development. And then you see the results. For such activity, we need a guru. So we follow the steps of the guru, because whenever we have any doubt, we join a school, we have all the syllabus, we have all the textbooks, but still without a teacher, is it possible to pass the exam? No. Because the teacher is a person who knows it, then they will guide us. So the Sadguru is a person who is already knowing that information, how to transform from humanity to divinity. What is meant by humanity? Following the human values, the human ethics, human ideas, whatever is, if we follow the human values perfectly, we will become divine. So humanity to divinity is the travel, what is to be done. That is the essence of all the religions. That is what is preached by this Petam, and for this purpose only, this organization is working hard and to establish world peace and national integration, and it includes everything. Service is a part of this. Social service is a part of learning. What we learn from the philosophical books, if we want to practice, it is to be practiced in the society in the form of service. When we do service in different forms, service to the mankind and service to the nature, in the form of planting trees, in the form of giving food or giving needed things to people. So if we follow this, the theory is told in the books, practice is done by service activities, and then we get the result. This is overall the essence of this Petam and the aim of this Petam. So I request all of you to read the essence of the books, follow, then we get the result, and that will give the ultimate result what is hoped by the people, of the pious people. What we call as mukti or moksha or whatever we call in any form, that ultimate realization within the self will be achieved if we follow this path. Thank you very much. I thank you one and all for giving me this opportunity. Thank you. Thank you very much, Anand Garu. The postal services across the globe, wherever it is possible. The programs are spheres of education, education with the name Akshara Jyoti, health programs and medical camps, and women empowerment, environment programs, the clean and green environment in rural areas too. So as of today, more than 65 lakh people are benefited through this trust. And Dr. Alisha Swami has established
about 100 spiritual social service centers in various places in India and other countries across the globe like Malaysia, Australia, Singapore, New Zealand, USA, UK, Canada, Dubai and Muscat. And our spiritual base is Arsha Vedanta, mean like Sufi philosophy. So Arsha Vedanta as well Sufi philosophy. So our perspective, our spiritualism is holistic, consists of social eye and spiritual eye. This is to say, social eye represents service to the humanity and spiritual eye represents the spirituality, insight into the essence of the soul. So our Sadguru Dr. Umar Ali Shah Swami spiritual guidance has no bound and bringing people of different faiths under one roof with an objective of universal peace, religious harmony and spiritual enlightenment. Thank you very much everyone. Thanks for your attention. Now I request Honorable guest Ajay Garu to give his valuable speech. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara. Honorable Guruji, Dr. Umar Ali Shah, respected guests on the dais, ladies and gentlemen, and all the pure souls who are attending this event here. It is indeed a great pleasure to share the stage or be part of the stage here with the Honorable Guruji and the respected guests here. ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనములు. చాలా చక్కటి సాయంకాల వేళలో అద్భుతమైన కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. 9వ పీఠాధిపతి డాక్టర్ ఉమర్ అలీ షా గారు ఈ వేదికను అలంకరించి ఈరోజు తన ఆశీస్సులు మనందరికీ చేరినట్టుగా మన మలేషియా విభాగం వారు కమిటీ వారు చేసినందుకు మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాము. ఎంతో కాలం ముందు దాదాపు 250 సంవత్సరాల క్రితం మలేషియాకు వలస వచ్చిన ప్రత్యేకంగా ఉత్తరాంధ్ర నుంచి వచ్చిన తెలుగు ప్రజలు ఈ రోజుకి ఇంకా తెలుగులో మాట్లాడుతున్నారంటే, ఇంకా తెలుగు సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నారంటే, ఇంకా ఆధ్యాత్మిక చింతనలో ఉన్నారంటే దానికి మూల కారణం మాకు ఈ విద్యని, ఈ సంస్కారాన్ని చెప్పించిన మా పెద్దలకి, వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కరిస్తూ మాకు ఇటువంటి మార్గంలో చక్కగా నన్నందుకు, ఈ మార్గాన్ని మాకు ఎంచినందుకు మా తల్లిదండ్రులకు కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలిపించుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా our parents have created a nursery and they have grown us and nurtured us in that nursery. They planted the good seeds in that nursery and we grown up as the good people in this world. But with the guidance, ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఒక గైడెన్స్తో మనం ముందుకు సాగవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. స్కూల్లో మనకి అన్ని పాఠాలు నేర్పుతారు. ఒక మంచి జాబ్ దొరుకుతుందని, ఒక మంచి పని దొరుకుతుందని, దాంట్లో మనం ధనవంతులుగా అవుతాం అనేసి, పెద్దగా ఉంటాం అనేసి. కానీ మనసులో ఆనందాన్ని కలిపి ఒక మార్గం ఆధ్యాత్మిక చింతన ద్వారా మనకు వస్తుంది. ఐఎమ్ సారీ, ఐఎమ్ వెరీ యంగ్ పర్సన్ హియర్. ఎంతో మంది పెద్దలు ఎక్కడ ఉన్నారు. నాకు తెలిసిన విషయాలు, నా అనుభవాన్ని నేను కొద్దిగా పంచుకుంటున్నాను అంతేగాని ఈ ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఒక గురువు ద్వారా మాత్రమే వస్తాయి. దట్ ఈస్, యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ద గురు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ లక్కీ. ఇఫ్ యు ఆర్ లక్కీ, ద గురు విల్ కమ్ ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ యూ అండ్ టెల్ యూ దిస్ ద టైమ్ యూ కమ్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్, యూ ఫాలో దిస్. ఇదే జరుగుతుంది ప్రతి వారి యొక్క జీవితంలో. ఒకటి మనం వెతుకుతూ వెళ్ళాలి, కాకపోతే మనకి సంబంధం ఉన్న ఒక వ్యక్తి మన కర్మ ఫలం ప్రకారంగా they will come and search and tell you this is the time you come అనేసి. ఇలాగా ఒక్కొక్క విషయం కూడా మనం నేర్చుకొని మంచి వ్యక్తిగా, ఒక తల్లికి ఒక మంచి బిడ్డగా
మనం జీవించాలి, తల్లిదండ్రులకు మంచి బిడ్డగా జీవించాలి, మన సమూహంలో ఒక మంచి వ్యక్తిగా జీవించాలి, మన దేశానికి ఒక మంచి పౌరుడిగా ఉండాలి. ఈ ప్రపంచంలో మన ఒక అన్ని జీవులతో పాటు మనం కూడా ఈ ప్రపంచానికి ఏదైనా మంచి చేసే ఒక జీవులాగా మనం ఉండాలి. కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ మనిషి జీవి ఎత్తినందుకు మనకి అర్థం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ మెడికల్ డాక్టర్, రైట్? జీవితం ఈ రోజు ఇలా కనిపిస్తుందో రేపు కనిపించకుండా పోతుంది. ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ ఐస్, దోస్ హు కమ్ సో హెల్తీ, దే విల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ ఐస్ విల్ డిసపియర్. దట్ ఈస్ ద ట్రూత్ లైఫ్. కానీ ఉండే వరకు మనం ఏం చేస్తాం? అంటిల్ వెన్ యూ లీవ్, ఇఫ్ యూ కెన్ డూ సంథింగ్ that you don't have to burden others, but at least you don't cause burden to others అన్నట్టుగా మనం జీవించేలా ఉంటే తప్పనిసరిగా మన వల్ల ఇతరులకి కూడా మంచి జరుగుతుంది, మనమే మంచి చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన డాక్టర్ ఉమేష్ అలీషా బృందం మలేషియా చాప్టర్ వారికి, ప్రత్యేకంగా శ్రీ వేణు గారికి, వాళ్ళ శ్రీమతి గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలిపించుకోవాలి. ఈ యొక్క సంస్థకి నేను వాళ్ళ ద్వారా ఇక్కడ నాకు పరిచయం అయింది. తర్వాత గురువు గారు ఇంతకుముందు మలేషియాకి వచ్చినప్పుడు ఒకసారి బతుకేవ్స్ శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గుడికి వెళ్ళినప్పుడు అతను ఆ గుడి పైకి మెట్లు ఎక్కి స్వామివారిని దర్శనం చేసుకొని మళ్ళీ వచ్చి, అదేవిధంగా ఇక్కడ చాలామంది తెలుగువారు ఉన్నారు కాబట్టి గురువుగారు మన బాగండతో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి వెళ్ళి కూడా అక్కడ ఒక మంచి ప్రవర్తన కూడా చేశారు. సో దానికి అంతా నేను కృతజ్ఞత భావంతో గురువు గారికి ధన్యవాదాలు తెలిపించుకుంటున్నాను. అది కాకుండా 2017 అనుకుంటున్నాను, 2017లో మొట్టమొదటిగా విదేశాల్లో ఉన్న వారికి డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా పురస్కారం అందజేశారు. అది మలేషియా తెలుగు సంఘం తరఫున అది నేను స్వీకరించాను. అందుకు గురువు గారికి మలేషియా తెలుగు సంఘం తరఫున ధన్యవాదాలు తెలిపించుకుంటున్నాను అని చెప్తూ ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు మళ్ళీ ఒకసారి అందరికీ సభపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపిస్తున్నాను. జై శ్రీరామ్. Very good evening to our Sadguru Sri Omar Alisha Gariki, alage then our rest of chief guests and guests of honors and all the participants today. So first and foremost, I would like to extend my thankfulness to Sri Omar Alisha's Foundation for extending our invitation to Telugu Association of Malaysia and selected few of our leaders to be awarded today. So thank you, sir. And next, ladies and gentlemen, before attending this function today, at home I was like past few days I was having thought, how are we connected? You know, since it's from India, the house is Malaysia, Telugu Association Malaysia, and different religion, and the charity and service is totally different. How are we connected? Then after, just now we came a bit early and we had an opportunity to have 10 minutes, about half an hour to talk to our Sadguru. Then later I realized that though we are different religion is just a mode of transportation, you know, how to reach to a destination. So eventually our Sadguru has just mentioned that our destination is humanity. To reach humanity, we have different modes of transportation. Some may take bus, some take ship, but eventually we reach there. So once you reach there, religious don't play any role. So only to that level. So similarly, even though I belong to Hinduism and all of us have different belief, and all of we eventually we work towards a path of dharma, and eventually we practice humanity in our daily life. So అలాగా కొన్ని విషయాలు ఇవాళ నేను నేర్చుకున్నాను మీ ద్వారా. ఈ యొక్క జ్ఞానోదయం అంటారో లేదో నాకు తెలియదు, కొద్దిగా నేను నేర్చుకున్నాను. చాలా ధన్యవాదాలు మా గురువు గారికి. అలాగే మా గురువు గారు
he taught me how to lead my community with the love of Telugu language, but about devotion and God not much. So I'm not the right person to talk about God. So, but anyway, given an opportunity to talk, so I would like to thank Sadhguru and team for honoring all of us, and hope we can have a better relationship in future. And in future, Sadhguru wanted to have another function, international, and to be hosted in Malaysia. So we have an academy in Rawang. We will like to invite Sadhguru's foundation, Rural Foundation, to have your event there. Thank you, thank you. జీవనిధి ఫౌండేషన్ లక్ష్మీ దుర్గ ద్వారా ఆయన నాకు పరిచయం అయ్యారు. ఆయన ఇవాళే గురువు గారిగా కలవటం కానీ మా మనసుల్లో, మా కుటుంబ మనసుల్లో కూడా ఆధ్యాత్మిక గురువుగా ఎప్పుడో ఆయన మాకు పరిచయము. ఎన్నో విషయాల్లో నేను ఇంటి లక్ష్మీ దుర్గ గురువుగారితో ఏదైనా ఒక పందాలు కట్టుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. ఈ పని అవ్వాలి అనుకుంటే గురువుగారి ఫోటో కానీ, గురువుగారిని ఒకసారి చూసి కానీ, ఆయన ఇలా తాకి కానీ పాదాలకి ఆ పని అవ్వాలి అనుకుంటే వెంటనే నిమిషాల మీద సెకండ్లలో మేము మళ్ళీ ఇంకో చోట ఆలోచన చేసేలోపే ఆ పని అయిపోతుంది. ఆయనకి సభాముఖంగా మాకు అయిన కార్యక్రమాలన్నిటికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ఎన్నో విషయాలు జరిగాయి, అవన్నీ చెప్పలేని ఇప్పుడు సమయాభావం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి. నేను గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి ముని మనవరాల్ని. ఆ ట్రస్ట్ కూడా గిడుగు రామ్మూర్తి ఫౌండేషన్ పేరిట 10 సంవత్సరాలుగా ఆధ్యాత్మికంగా, సామాజికంగా, కళా సాహిత్య సేవలు అందిస్తున్నాము. పెద్దలందరూ ఆశీస్సులతోటి, తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆధ్యాత్మిక చింతనతో, సేవాభావంతో పెంచారు కాబట్టి. ఎందుకంటే ఎవరితోటైనా సరే ఇంట ఉండి చూడు, వెంట ఉండి చూడు అంటారు. ఒక ఇంట్లో పెరిగిన వాతావరణం, ఒక కుటుంబ వాతావరణం సరిగ్గా ఉంటేనే ఆ పిల్లల నేపథ్యం చక్కగా ఉంటుంది, ఆ పిల్లలు మంచిగా తయారవుతారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా ప్రాక్టికల్గా, ఇప్పుడు ఇందాకే మనం చూసాము, చిన్న బాబు చక్కటి స్పీచ్ ఇచ్చాడు. అలాగే చిన్న పాపలు గురువు గారికి ప్రణామాలు చెప్తూ పాదాభివందనం చేసి ఆధ్యాత్మిక గురువులందరికీ ప్రణామాలు చేశారు. ఇక్కడ ఈ నేపథ్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా కుటుంబ వ్యవస్థ నుంచే వస్తుంది. ఇప్పుడు చాలామంది 5 రోజులు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని 2 రోజుల్లోనే విడిపోతున్నారు. కుటుంబ నేపథ్యం లేదు. ఎందుకు అంటే అందరూ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు, ఆ ఉద్యోగాలు, ఆ జాబుల్లో ఉండి డబ్బు సంపాదనే చేయంగా. ఎందుకంటే తల్లి గర్భం నుంచి కూడా ప్రహ్లాదుడి చరిత్ర ఇందాక ఆయన చెప్పారు, గురువుగారు చెప్పారు అని చెప్పేసి. ఎందుకంటే కడుపులో పిండం ఏర్పడినప్పటి నుంచి కూడా ఆ తల్లిదండ్రులు మంచి మాటలు చెప్తూ, మంచి మాటలు ఆధ్యాత్మిక చింతనతో, చిన్నప్పుడు వంట చేసినా కూడా మనకి ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే చక్కగా మాట్లాడుకుంటూ దేవుడు ఏదైనా పాటలు పెట్టుకుంటూ, అప్పటికి టీవీలు అవన్నీ ఏం లేవు కాబట్టి జానపద గేయాలు పాడుకుంటూ మంచి సంస్కారం ఉండాలి. ఎందుకంటే కుటుంబ నేపథ్యం సరిగ్గా విలువలతో కూడిన జీవితాన్ని గడిపిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది అర్థమవుతుంది. మన ప్రకృతి మనకి చిన్నప్పటి నుంచి అన్నీ ఇచ్చింది, ఏది ఇవ్వలేదని చెప్పండి. తల్లి పాల దగ్గర నుంచి కూడా మనకి ప్రకృతి, ఇప్పుడు పళ్ళు దగ్గర నుంచి తల్లి పాలతో మొదలైన మనకి ఆకలి వేస్తే ఆ ఏడుపులో కూడా అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పారు, ఆ తల్లి ఏడుపు ఎప్పుడు బిడ్డ ఏడ్చి ఆ ఆనందం ఎప్పుడు పొందుతుంది అంటే ఆ ఏడుపులోనే ఆనందం పొందుతుందిట. ఎప్పుడు అంటే కష్టంలో ఆ బిడ్డ నొప్పులు పడుతున్నప్పుడు కష్టంలోంచి ఆ క్షణంలోనే ఆవిడ సంతోషంగా ఉంటుందిట, లేకపోతే ఎప్పుడు బిడ్డ ఏడుపుని ఆవిడ సహించలేదుట. అలాగా ఎప్పుడైనా కానీ, ఎవరైనా కానీ మన ఒక మాట, పాట, ఆట, ఈ మూడే, ఒక మంచి మాట మాట్లాడుకొని వాళ్ళతోటి మనకి మంచి స్నేహం చేయాలనిపిస్తుంది. ఒక పాట రూపంలో భావ వ్యక్తీకరణ చేసినప్పుడు, ఇందాక వాళ్ళు ఎలా ఆట చేశారో ఆట రూపంలో ఆట వ్యక్తీకరణ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. అలాగే కోపంగా ఉన్నప్పుడు మనకి చాలా బాధ కలుగుతుంది. ఎవరన్నా మనకి తిట్టినా కానీ, మన గురించి ఎవరైనా చిన్న మాట అనుకున్నా కానీ మనకి చాలా బాధ కలుగుతుంది. అలాంటివి లేకుండా ఈ ఆధ్యాత్మిక చింతన, గురువులు, సద్గురువులు, గురువు చీకటి నుంచి తొలగిస్తాడు అంటారు. గురువు అంటే చీకటి నుంచి తొలగించాడు. సద్గురువు మనకి ఒక నిచ్చెన లాంటి వాళ్ళు. మనం మెట్లు పైన ఎక్కేదాకా
తల్లి ఎలా అయితే కాపాడుకుంటుందో పిల్లల్ని పడిపోకుండా, గురువు కూడా అలాగే కాపాడతారు. ఎందుకంటే ఆ గురువుల పాదస్పర్శ, ఆ గురువుల్ని మనం విడిచిపెట్టకుండా ఉంటే మనం ఎక్కడికో తీసుకెళ్తారు. మనం ఒక చిన్న, అంటే రూపాయి అంటే డబ్బు కాదు, ఒక సంతోషం వ్యక్తపరిస్తే దానికి మనకి ఎన్నో రెట్ల సంతోషం మన గురువుని చూసినా కానీ, గురువు గురించి విన్నా కానీ, మాట్లాడినా కానీ మనకు కలుగుతుంది. ఇవాళ మన అందరం ఇక్కడ కలిసామంటే ఎన్నో దేశాల నుంచి వచ్చాం. మేము హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాము. అలాగే జీవనది ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి నన్ను ఒక గెస్ట్గా, అతిథిగా తీసుకొచ్చారు. కానీ ఇక్కడ అలాంటి ఫీలింగ్ గురువు గారిని చూసిన తర్వాత, గురువు గారితో వీళ్ళందరూ వేదిక మీద ఉన్న ఎందరో మహానుభావులు వాళ్ళందరూ దర్శన భాగ్యం కలిగి ఒక్కొక్కళ్ళ చరిత్ర వింటుంటే, ఒక్కొక్కళ్ళు మాట్లాడుతుంటే ఇంకా మనం చాలా తెలుసుకోవాల్సింది ఉంది అని, ఇంకా 60 ఏళ్ళ జీవితంలో ఇంకా కొంచెమే తెలుసుకున్నానని నాకు అలా అనిపించింది. ఎప్పటికీ మనం నిత్య విద్యార్థులమే. ఎందుకంటే గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు తెలుగు భాష గురించి, అప్పుడు సాంస్క్రిట్ ఉండేది, సంస్కృతం, ఆ సంస్కృత భాషలో మనం వ్యక్తపరచలేని భావాలు, అంటే చాలా లేమ్యాన్ నుంచి చిన్న పేదవాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ దాకా కూడా మనం ఇంత సులువుగా మాట్లాడుకుంటున్నామంటే, ఒక పాటలు పాడుకుంటున్నామంటే, ఒక నృత్యం చేస్తున్నామంటే కూడా ఆయన, ఎందుకంటే మా ముత్తాత గారని కాదు, ఆ కుటుంబంలో పుట్టినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అలాగే మన అందరి విషయంలో కూడా తెలుగు భాషని, మన మాతృభాషని మర్చిపోకుండా, మన తల్లిని మనం ఎలా అయితే గౌరవిస్తామో ఆయనలాగా ప్రతి ఇంట్లోనూ ఒక గొడుగులా ఉండాలని చెప్పి అనుకుంటూ, ఎందుకంటే ఇక్కడ తెలుగు భాష పరిరక్షణ కోసం చాలామంది కృషి చేస్తున్నారు. నాకు ఇక్కడికి రావడం చాలా సంతోషమైంది. ఎందుకంటే మన అండమాన్లో కూడా నాకు ఇలాంటి వాతావరణమే కనిపించింది. ఇందాక వాళ్ళతో కూడా నేను పంచుకున్నాను, గురువు గారితో కూడా పంచుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఇంటి లక్ష్మీ దుర్గా గురువు గారి గురించి చాలా చెప్పిన దానికంటే కూడా ఆయన చూశాక చాలా మనసుకి ఒక నిండుదనం కనిపించింది. అందుకని ఆయనకి సభాపూర్వంగా కూడా కృతజ్ఞత అభివందనలు. అలాగే మీ అందరినీ కలిసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. గత కాలంలో మాకు చాలా బడి ఉండేవి. ఆ బళ్ళని లేని కారణం చేత ఇప్పుడు మలేషియా తెలుగు సంఘం భాష పోతే జాతి పోతుందన్న భయంతో మలేషియా మొత్తం తెలుగుని మనం బోధిస్తున్నాం. తెలుగు ఉంటేనే సంస్కృతి ఉంటుంది, కళలు ఉంటాయి, కళాచారం ఉంటుంది. ఆ కళలు కళాచారం ఉంటేనే భాష కాదు మాత్రం మతం కూడా పెరుగుతుంది, ఆధ్యాత్మిక వివరాలను కూడా తెలుసుకోగలం. ఆ ఉద్దేశంలోని మేము మలేషియా మొత్తం ఈ తెలుగు జాతర బోధించి మా గురువులందరూ మాతో సహకరించి తెలుగు మలేషియా పిల్లలందరికీ బోధిస్తున్నాం. ఈ ఈ యొక్క కారణం వల్ల ఇప్పుడు మా పిల్లలు మాత్రం కాకుండా మా మనవలు కూడా చాలా చక్కగా తెలుగు మాట్లాడగలుగుతున్నారు, రాయగలుగుతున్నారు, చదువుతున్నారు. ఈ సందర్భంలో మాకు ఒక సంతోషం ఏంటంటే, గిడుగు రామమూర్తి గారంటే మాకు ఆదర్శ పురుషుడు. ఇవంతా మా మాస్టర్లు కనుక ఆయన గురించి మాకు బాగా తెలుసు. దురాచారాన్ని ఆయన ఎంతో ఎదుర్కొన్నారు. ఆయనతో గురజాడ అప్పారావు గారు కూడా సమకాలీకులు, వాళ్ళందరూ ఎంతో పోరాడారు. ఆయన మునివడవరాల్ని ఇవాళ ఇక్కడ మనం దర్శించుకోవడం మనకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. అండ్ ఈ కార్యానికి జీవనది సంస్థ లక్ష్మీ దుర్గా గారు కూడాను ఇటువంటి మంచి కార్యాలు చేస్తున్నారు. సో ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇటువంటి సంస్థలకు సమూహ సేవ, విద్యాపరంగా, భాషాపరంగా సేవ చేసిన ప్రముఖులకు లేకపోతే పెద్దలకు మీరు ఇటువంటి సన్మానం చేయడం చాలా చాలా ప్రశంసనీయం. ఈ సందర్భంలోనూ గురూజీ గారికి మా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇక్కడ ఈ మలేషియా ప్రాంతీయ బ్రాంచ్ శాఖ కూడా మా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాను. వందనాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అందరికీ నమస్కారాలు. గురుజీ, దత్తో గారు అండ్ ఆల్ మై ఫెలో మెంబర్స్ హియర్. ఇంత పెద్ద మందిలో ఉన్నప్పుడు అన్ని మాట్లాడమంటే ఏం మాట్లాడేది, వాళ్ళంతా ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ అయినారు. బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఐ షేర్ సంథింగ్ విచ్ ఐ ఫీల్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా మాట్లాడినారు హ్యాపీనెస్ గురించి. ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడు వీ ఆల్వేస్ బ్లేమ్ అదర్స్ ఫర్ అవర్ హ్యాపీనెస్. మేము వింటాం మా స్టాఫ్ సరిలే, మా భార్య సరిలే, పిల్లలు సరిలే, ఇలాగనే
మిగతా మంత్రుల మీద మనం బ్లేమ్ చేసి we blame others for our happiness. We fail to understand the happiness within us. మనం ఏం చేయాలంటే we will have to accept people as they are. అప్పుడు మనకు ఆ హ్యాపీనెస్ ఆటోమేటిక్గా మనకు వస్తుంది. But we don't do that. We always find reasons to blame others for our happiness, which I think is not the right thing to do. మనం హ్యాపీనెస్ మన దగ్గర ఉంది. And the other thing I always used to share is, if you do not have expectations, there is no, what do you say, if you don't expect anything, you have no disappointment in life. So this is something which I always say. And one last message, which is my option, hobby, sports. I want you all to do sports. Take half an hour every day to do some physical activity where you can naturally sweat. And this gives you 99% of your health. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir. Now I request Sri Nikhil Garu 2 words. I'd like to thank Guruji for giving this opportunity to be here. Thanks Mr. Renu and family to have me here. I would like to say thanks to everyone here. Everyone is doing a very good job with the association. It's really important to go along with the association to achieve as a team rather than individual. And every individual should be respected for their thoughts, but it's more important everybody work together. And this association is doing a very good job, and I hope really good luck and prosperity for this association. Thank you. Thank you very much. Now I request His Holiness Sadhguru Dr. Umar Alisha Garu to give his valuable message. షిరిడి సాయి వారి సన్నిధానంలో మరి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి ఆశీస్సులు పొంది తరించేటువంటి ఆహ్లాదకరమైనటువంటి సాయం సంధ్యా సమయంలో మలేషియాలో కౌలాలంపూర్లో తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ మలేషియా వారు ఉమర్ అలీ షా రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్, జీవనది ఫౌండేషన్ సంయుక్తంగా ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ సభకు విచ్చేసి వేదికను అలంకరించిన గౌరవనీయులు తాతు అజయ్ కుమార్ గారికి, తెలుగు అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ప్రతాప్ గారికి, నిఖిల్ సిఇఓ ఇన్నోవేట్ గ్లోబల్ సొల్యూషన్స్ వారికి, అజయ్ నాయుడు గారు ప్రిన్సిపల్ తెలుగు అసోసియేషన్ మలేషియా వారికి, జై కిషన్ గారికి, యూట్యూబ్ ట్రావెల్స్ వారికి, మన ముందు మాట్లాడినటువంటి గిడుగు రామ్మూర్తి గారి ముని మనవరాలు, నేను డాక్టర్ ఉమర్ అలీ షా గారి ముని మనవడిని నేను, అక్కడ వారిద్దరి బాంధవ్యం అది. మా అక్కయ్య గారు చేయించి నాకన్నా 1 సంవత్సరం పెద్ద మా అక్కయ్య గారికి, కాంతి కృష్ణ గారికి, ఫౌండర్ గిడుగు ఫౌండేషన్ వారికి, ఈనాటి సదస్సుకు వచ్చేసినటువంటి మహాశైలందరికీ నా యొక్క శుభ ఆశీస్సులు తెలియజేస్తూ, ఈ చక్కని ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణంలో ఆధ్యాత్మిక తత్వం, సామాజిక తత్వం ఈ రెండు కూడా మానవ జన్మకు ఎంతో అవసరం. మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచి వెళ్ళే వరకు మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ జీవిత కాలంలో మనం పుట్టినప్పుడు ఏదీ తీసుకురాలేదు, వెళ్ళేటప్పుడు ఏదీ మనం వెంట తీసుకుని వెళ్ళలేము. కాబట్టి ఈ మధ్యకాలంలో మన ప్రయాణం సాగుతూ ఉంటుంది. ఈ సాగేటువంటి ప్రయాణంలో మనం జీవితం యొక్క అర్థాన్ని పరమార్థంగా పరిణామ రూపంలో పొంది తరింపజేసుకోగలిగినట్లయితే అది మన మోక్షత్వానికి మార్గదర్శనం కాబడుతుంది. మనం జీవించి ఉండగా ఈ సమాజంలో, ఈ ప్రపంచంలో, మన జీవిత కాలంలో మనం ఏం చేసాం, మనకు, మన మానవాళికి, మన ప్రపంచానికి, మన సమాజానికి, మన ఇరుగు పొరుగు వారికి, మన చుట్టుప్రక్కల వారికి మనం ఏ కార్యకలాపాలు, ఏ మంచి పనులు చేయగలిగామో అని
మనం విశ్లేషించుకున్నట్లయితే మనకు అదే ఒక ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక విధానము. అంటే మన మనుగడలో చేసే ప్రతి మంచి పని కూడా ఆధ్యాత్మికత అని చెప్పబడుతుంది. ఆధ్యాత్మికత అంటే ఒక మతానికో ఒక వర్గానికో ఒక దైవత్వ స్వరూపమైనటువంటి అంశము కాదు. మన మనుగడలో మనం చేసేటువంటి ప్రతి మంచి పని కూడా ఆధ్యాత్మికత అని చెప్పబడుతుంది. మన దేహంలో మన యొక్క శరీర భాగాల్లో అన్నింటిలోకెల్లా మన నేత్రాలు ప్రధానం. సర్వేంద్రియానం నయనం ప్రధానం అని చెప్పబడుతుంది. అంటే అన్ని ఇంద్రియాల్లో కల్లా మన నేత్రాలు ఎంతో ప్రధానం. మన దేహానికి ఈ నేత్రాల ద్వారా ఎన్నో పనులు, మన మనుగడలో అనేక కార్యకలాపాలు మనం చేయగలుగుతున్నాం. మనకు 2 నేత్రాల ద్వారా చూడగలిగేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శక్తి మన భగవంతుడు ప్రసాదించాడు. అదేవిధంగా మన జీవితానికి 2 నేత్రాలు అవసరం మన జీవన మనుగడకు. ఒకటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన నేత్రము, రెండవది సామాజిక సేవా నేత్రము. ఈ 2 నేత్రాలతో దర్శించగలిగినప్పుడే మనలో పరిపూర్ణత్వం ఏర్పడుతుంది. అటువంటి పరిపూర్ణత్వం మనం పొందగలిగినప్పుడు మనలో మానవత్వపు విలువలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఆ మానవత్వపు విలువల యొక్క అంత్య పరిణామం మనలో ఉన్న దైవత్వము. అందుచేత ఈ పీఠం యొక్క తత్వము మానవత్వమే మతము, మానవత్వమే ఈశ్వరత్వము. మానవత్వం మతము, మానవత్వం ఈశ్వరత్వం. అంచేత మనం అనేక రకాలైనటువంటి మత సంస్కృతులు ఆచరిస్తూ మనుగడ సాగిస్తున్నాం. అన్ని మతాల్లో ఆయా దైవ స్వరూపమైనటువంటి అంశాలను పురస్కరించుకొని మనం ప్రయాణం సాగించి ఆ దైవత్వాన్ని పొందాలనేటువంటి తలంపుతో మనం ప్రయాణం సాగిస్తున్నాం. అంచేత అందరూ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మతంలో ఒక్కొక్క దైవాన్ని అనుసరించి ప్రయాణం సాగించినప్పుడు అంత్యస్థితికి వచ్చినప్పుడు మనకు అన్ని దైవత్వాల యొక్క సముదాయము ఒక్కటే అనేటువంటి విషయం మనకు స్ఫూర్తిగా వస్తుంది. ఆ దైవత్వం ఎక్కడ ఉంది అన్నప్పుడు మానవత్వంలో ఉంది. అంచేత మనం జీవించి ఉండగా మానవత్వపు విలువలతో కూడినటువంటి మనుగడ మనం పొందగలిగినట్లయితే మనం దైవత్వాన్ని దర్శించవచ్చు అనేటువంటి విషయం తెలియబడుతుంది. అంచేతే మన వేదవాంగ్మయంలో కూడా తత్వమసి, అయమాత్మ, ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ, అహం బ్రహ్మస్మి అంటే ఎక్కడ మొదట ప్రారంభింపబడింది? తత్వంతో ప్రారంభింపబడింది బ్రహ్మస్వరూపాన్ని దర్శించడానికి. అంటే తత్వం అసి, అది నీవు అయితివి. ఏది నీవు అయితివి అని ప్రశ్నించుకుని తప్పించి ఆ ఆధ్యాత్మిక చింతనలో ప్రయాణం చేస్తే తన యొక్క శారీరక తత్వ అన్వేషణ నుండి మానసిక తత్వ అన్వేషణలో ప్రయాణం సాగించి ఆ ప్రయాణంలో పొందినటువంటి తాత్విక జ్ఞానము చేత ఏది అనే ప్రశ్న అది నీవు అనేటువంటి విషయంగా తెలుసుకోగలిగేటువంటి స్థితి తనలో ఏర్పడినప్పుడు అది అయమాత్మ అనేటువంటి స్వరూపంగా ఉంది. అయమాత్మ అనేటువంటి స్వరూపం తనలో జ్ఞాన స్వరూపమైనటువంటి బ్రహ్మగా తెలియబడుతుంది. అంటే ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. ఆ ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ ఎవరిగా ఉన్నారు అని ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు అహం బ్రహ్మస్మి, నేను బ్రహ్మ స్వరూపిగా అయితిని. నేననేటువంటి స్వరూపం బ్రహ్మగా ఉంది. అంటే జ్ఞానము చేత బ్రహ్మ స్వరూపము నేనుగా తెలియబడుచున్నది. అంటే భౌతికంగా మనం మాట్లాడుకునే నేను కాదు, మనలో ఉండేటువంటి దైవత్వ స్వరూపమైనటువంటి జ్ఞాన చక్షువు ఏదైతే ఉందో అదియే నేను అనేటువంటి స్వరూపంగా తెలియబడుతుంది. ఆ నేననేటువంటి స్వరూపాన్ని మనం దర్శించగలిగినప్పుడు తనలో ఉండేటువంటి బ్రహ్మస్వరూపం తనకు తెలియబడుతుంది. ఆ బ్రహ్మస్వరూపాన్ని దర్శించగలిగినప్పుడు తనలో ఉన్న దైవత్వము ఈ సృష్టి యావత్తు నిండి ఉన్నటువంటి దైవత్వము ఒక్కటే. తత్సృష్ట్వా తదేవాను ప్రావిశతు అనేటువంటి ఒక మహోన్నతమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి భగవత్ స్వరూపం ఒక్కటే అనేటువంటి వేదవాయువులలో చెప్పబడినటువంటి విషయాన్ని సూఫీ తత్వంలో ఉండేటువంటి
తన మోక్షం తన చేతుల్లో ఉండేటువంటి సూఫీ తత్వము, శంకరాచార్యులు వారి యొక్క అద్వైత తత్వము, ఈ అన్నిటినీ సమీకరించుకొని క్రోడీకరించుకుంటే మనందరికీ తెలియబడేటువంటి విషయం ఏకత్వము అనేటువంటి విషయం తెలియబడుతుంది. అంచేత మనం దైవత్వం అనేటువంటి స్వరూపాన్ని భిన్న తత్వాలుగా మార్చుకొని భిన్న మార్గాల్లో మనం ప్రయాణం సాగించి చివరకు అంత్యస్థితికి వచ్చినప్పుడు దైవత్వం ఒక్కటే అనేటువంటి విషయం తెలియబడుతుంది. అది దేని చేత తెలియబడుతుంది? ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానతత్వంలో మనం ప్రయాణం సాగించినప్పుడు మనకు ఆ దైవత్వం ఒక్కటే అనేటువంటి విషయం మనకు తెలియబడుతుంది. ఆ దైవత్వం ఏ స్వరూపంగా ఉంది అని మన భౌతికవాదానికి వెళ్ళి మనం విశ్లేషించుకోగలిగినప్పుడు అది మానవత్వంగా తెలియబడుతుంది. అన్నప్పుడు మన భౌతిక దైనందిన జీవన విధానంలో మనం మనుగడ సాగిస్తున్నప్పుడు అనేక రకాలైనటువంటి కార్యకలాపాలు మనం జీవన మనుగడలో సాగిస్తూ ఉంటాము. అందులో కొన్ని మంచివి, కొన్ని చెడు విశేషాలుగా ఉంటూ ఉన్నాయి. అందులో ఉండేటువంటి చెడును తొలగించుకుంటూ మంచిని గ్రహించగలిగేటువంటి విధానంగా మన మానసిక వ్యవస్థను ఒక ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన స్వరూపంగా తీర్చిదిద్దుకోగలిగినప్పుడు మన యొక్క మనస్సులో అన్ని తాత్విక ఆలోచనలు ఏర్పడతాయి. అంటే మంచి ఆలోచనలు ఏర్పడతాయి. ఆ మంచి ఆలోచనలు సమాజంలో మంచిని కలిగిస్తాయి. మంచి కార్యకలాపాలు సాగించాలి. మనం జీవించి ఉండగా భగవంతుడు ప్రసాదించినటువంటి ఈ జన్మను మనం తోటి వారికి మనం సుఖంగా ఉంటూ మన తోటి వారి సుఖంగా ఉంటూ మనం జీవితాన్ని సుఖంగా గడుపుతూ మన తోటి వారి కూడా జీవితం సుఖంగా గడపాలి అనేటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక పరమైనటువంటి ఆలోచన విధానంలో మన తాత్విక భావనతో మానవత్వపు విలువలతో మనుగడ సాగించినప్పుడు మనలో ఒక ఆదర్శ పురుషుడు, ఒక దైవత్వ స్వరూపమైనటువంటి శక్తి బహిర్గతం కాబడుతుంది. ఆ దైవత్వ స్వరూపమైనటువంటి శక్తియే మానవత్వంలో ఈశ్వరత్వాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఆ విధంగా మానవత్వంలో ఈశ్వరత్వాన్ని పొంది తరించేటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో అది ఏం చేస్తుంది? మనలో భౌతికవాదంలో సేవాభావాన్ని కలిగిస్తుంది. అంటే సేవా తత్పరతా భావంతో మనం తోటి మానవుడిగా మనం చేయగలిగింది, మనం ఏదైతే ఈ సమాజానికి అందించవలసినటువంటి సేవాపరమైనటువంటి అంశాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అది చేసి మనం మనుగడను సార్థక్యం చేసుకోవాలి, ఈ మానవ జన్మకు సార్థక్యం పెంపొందింపజేసుకోవాలి అనేటువంటి భావన ఏర్పడుతుంది. ఆ విధంగా సేవా తత్పరతా భావము, ఆధ్యాత్మిక తాత్విక జ్ఞాన భావము, ఈ రెండు భావాలతో కలిగినటువంటి రెండు నేత్రాలు మన మానవ మనుగడకి ఎంతో అవసరము. అంటే మనకు రెండు నేత్రాలు మన శరీర తత్వానికి ఎంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాయో అదే విధంగా మనకు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన నేత్రము, సామాజిక సేవా నేత్రము అనే రెండు నేత్రాలతో మనం చూడగలిగినట్లయితే మన యొక్క జీవితం యొక్క అర్థము, అంటే మన దైనందిన జీవన విధానంలో చేసేటువంటి అనేక కార్యకలాపాల యొక్క అర్థము అది తాత్విక ఆలోచన ద్వారా అది పరమార్థంగా పరిణామ రూపంలో సేవా రూపంలో పొంది తరింప చేసుకోవడం ద్వారా మనలో ఉన్న దైవత్వాన్ని మనం దర్శించవచ్చు. ఆ విధంగా జీవితం యొక్క అర్థాన్ని పరమార్థంగా పరిణామ రూపంలో పొంది తరింప చేసుకునేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ద్వారా పొందగలుగుతున్నాం. అంచేత ఆధ్యాత్మిక తాత్విక జ్ఞానం అనేక మతాల్లో, అనేక ధర్మాల్లో అనేక విషయాలను తెలియజేస్తున్నాయి. అన్ని విషయాలను క్రోడీకరిస్తే చివరికి తెలిసేది ఏంటంటే ఒక్కటే, ఈశ్వరత్వం ఒక్కటే. ఆ ఈశ్వరత్వాన్ని, ఆ దైవత్వాన్ని, ఆ బ్రహ్మస్వరూపాన్ని మనం వేరు నామాలతో, వేరు రూపాలతో, వేరు పూజా విధానాల్లో, వేరు మార్గాల్లో, వేరు మతాలుగా మనం స్వీకరించి మనం ప్రయాణం సాగిస్తున్నాం. దాని యొక్క అంత్యం, చివరి స్థానం ఏది అని ప్రశ్నించుకున్నట్లయితే అది ఏకత్వము అని తెలియబడుతుంది. ఉదాహరణకు మనం ఒక కొండ ఎక్కాలి, పర్వతం అధిరోహించాలి అనుకున్నప్పుడు మనకు నచ్చిన బాటలో మనం ప్రయాణం సాగిస్తాం. అదేవిధంగా ఎవరికి వారికి నచ్చినటువంటి బాటల్లో వారు ప్రయాణం సాగించి శిఖరం యొక్క అగ్రభాగం చేరుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే కొండ పై భాగానికి చేరుకుంటాం. చేరుకున్న తర్వాత పైనుండి క్రిందకు చూసినప్పుడు మనం వచ్చినటువంటి మార్గంతో పాటు ఇతరులు వచ్చినటువంటి మార్గం కూడా మనకు తెలియబడుతుంది. అప్పుడు అనిపిస్తుంది మనం వచ్చినటువంటి మార్గం ప్రక్కనే మరొక వారు వచ్చారు,
అలా అనేక మార్గాలు, కొండ చుట్టూ ఉన్నటువంటి అన్ని మార్గాలు చివరికి కొండ యొక్క శిఖరం యొక్క అగ్రభాగానికి మనం తీసుకువచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అనిపిస్తుంది అన్ని మార్గాలు ఆ యొక్క శిఖరం యొక్క అగ్రభాగానికి తీసుకువచ్చాయి కనుక ఈ విషయాన్ని విశ్లేషించుకున్నట్లయితే మనకు తెలియబడేటువంటి విషయం అన్ని మార్గాలు ఏకత్వాన్ని అంటే భిన్నత్వ మార్గాలు ఏకత్వ మార్గాన్ని తెలియజేస్తున్నాయనేటువంటి విషయం ఒక చక్కని ఉదాహరణలో మనం విశ్లేషించుకుంటే మనకు తెలియబడుతుంది. అంచేత భగవత్ స్వరూపం దైవం మానుష రూపేణ అనేటువంటి ఆర్యోక్తి మనకు తెలిసినటువంటిదే. అంటే శ్రీరామచంద్రమూర్తి వారు, కృష్ణ భగవానుడు వారు, ప్రవక్త వారు, క్రీస్తు వారు, బుద్ధ భగవానుడు, జైన భగవానుడు, ఈ విధంగా వారందరినీ తీసుకుంటే మానవ రూపంగా దైవం మనకు ఒక అమూల్యమైనటువంటి తాత్విక జ్ఞానామృతాన్ని ప్రసాదించబట్టి ఈనాడు మానవుడిగా జీవించగలుగుతున్నాడు. మానవుడు దానవుడు కాకుండా మానవుడిగా జీవించగలిగేటువంటి స్థాయి మనందరిలో ఈ మానవాళి అందరిలో ఏర్పడింది అన్నట్లయితే ఆయా ప్రాంతాల్లో ఒక ప్రవక్తగా, ఆయా ప్రాంతాల్లో ఒక అవతారిగా, ఆయా ప్రాంతాల్లో ఒక తాత్వికునిగా, ఒక జ్ఞానిగా, ఆయా ప్రాంతాల్లో ఆయా అవతారాలు, ప్రవక్తలు, ప్రభువులు వారు అవతరించి ఆ ప్రాంతాల్లో ఆ ప్రదేశాల్లో ఆ తాత్విక జ్ఞాన ప్రసాదాన్ని వారందరికీ ప్రసాదించబట్టి వారిలో ఉండేటువంటి రాక్షసత్వం తొలగింపబడి అజ్ఞానం అనేటువంటి చీకటిని తొలగించుకొని ఇదేదో ఒక అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఈ ప్రపంచంలో, ఈ సృష్టిలో, ఈ మనలో నిండి ఉన్నది, దాని గురించి మనం అన్వేషణ చేయాలి అనేటువంటి తపన, ఆ తపనే ఆధ్యాత్మికత అనేటువంటి విషయంగా మనందరిలో ఏర్పడింది. అప్పుడు మనంతా కూడా ఒక మానవుడిగా మనిషిగా ఒక చక్కని జీవన విధానం సాగించేటువంటి స్థాయి మనలో ఏర్పడింది. అంచేత ఈ మన షిర్డీ సాయి వారు కూడా వారి యొక్క తత్వ ప్రబోధాత్మకమైనటువంటి విషయంలో చెప్తూ ఉంటారు, సబ్కా మాలిక్ ఏక్ హై అని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే అందరి యొక్క దైవం ఒక్కటే అనేటువంటి విషయం. మరి ఆ విధంగా మనం షిర్డీ సాయి వారి యొక్క తత్వాన్ని విశ్లేషించుకుంటే ఈ సందర్భంగా మనందరిలో ఉన్నటువంటి దైవం ఒక్కటే అనేటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసును, పాఠాల్లో వింటూ ఉంటాం, గ్రంథాల్లో చదువుతూ ఉంటాం, అనేక విషయాలు మనం గ్రహిస్తూ ఉంటాం. కానీ మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి నా మతం గొప్ప, నేను గొప్ప అనేటువంటి భ్రమ అంటే భ్రాంతి, అదే ఇల్యూషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఆ మాయ, అప్పుడు మన మాయ ఏం చేస్తుందంటే అన్నప్పుడు మనకు నా మతం గొప్ప, నేను గొప్ప అనేటువంటి ఒక అడ్డుగోడ మనం ఏర్పరచుకునేసరికి మత విభేదాలు ఏర్పడుతున్నాయి, మత ఛాందస తత్వాలు ఏర్పడుతున్నాయి. అప్పుడు మనం ఒకరినొకరు ద్వేషభావాలు, విద్వేషాలు వెదజీముకుని ఒకరినొకరు దెబ్బలాడుకునేటువంటి వైరాలు కలిగించుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. అక్కడ మనం ఒక ఆధ్యాత్మిక భావనతో తన మతంలో ఉన్న గొప్పతనం, ఇతర మతాల్లో ఉన్నటువంటి గొప్పతనాన్ని రెండింటిని సమన్వయపరిస్తే చివరకు తెలియదు మానవత్వము. ఆ మానవత్వం సేవారూపంగా ఉంది. ఆ సేవను ఆచరిస్తే మానవత్వం తెలియబడుతుంది. ఆ మానవత్వం తెలియబడితే ఈశ్వరుడి దగ్గర చేరుకోవచ్చు మనం. కాబట్టి మనం ఈ సేవాభావంతో మనుగడ సాగించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. దానికి నాంది మనకు ఆధ్యాత్మిక తాత్విక జ్ఞాన సంపద సద్గురువుని ఆశ్రయించి మనం పొందగలిగినట్లయితే మనకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా తెలియబడతాయి. అందుచేత షిర్డీ వారు ఎప్పుడూ భిక్షాటన చేస్తూ ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ భిక్షాటనలో ఆ ప్రసాదం తీసుకుని వారికి ఆశీస్సు ఇచ్చేవారు. అక్కడ మనం భావించేటువంటి విషయంలో ఆయన భిక్షాటన చేస్తున్నారు, ఆయనకి ఆహారం లేదా అని భావించామా? అది వారి యొక్క భావంలో ఉండేటువంటి స్వరూపం వారికి ఆ యొక్క ఆశీస్సు పొందనివ్వకుండా చేస్తుంది. ఆ భిక్షాటంలో ఒక ప్రసాదం ఆశీస్సు రూపంలో ఆయన మనకు ప్రసాదిస్తున్నారు ఆ సమయంలో అని చెప్పి మనం స్వీకరించామా, మనకు మహా అద్భుతం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి సద్గురువులు, యోగులు, జ్ఞానులు, అవతారులు, ప్రవక్తలు, ప్రభువులు వీరందరూ కూడా సామాన్యంగా ఉంటూ సామాన్య రూపంగానే సామాన్య నేత్రాలకు తెలియబడతారు. జ్ఞాన చక్షువులతో అంటే జ్ఞాన నేత్రంతో చూసినప్పుడు జ్ఞాన స్వరూపిగా తెలియబడతారు. శ్రీరామచంద్రమూర్తి వారు దైవం మానుష రూపేణ అనడానికి ఒక చక్కని
ఆదర్శ స్వరూపమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అవతార స్వరూపం. మరి ఆయన యొక్క జీవిత చరిత్రను, ఆయన బాటను మనం అలవర్చుకుంటే మనకి ఏ కష్టాలు రావు, ఏ బాధలు రావు, ఏ నష్టాలు రావు, ఏ దుఃఖాలు రావు. ఆ రాముల వారి యొక్క జీవిత చరిత్రలో ఉండేటువంటి ఆయన యొక్క చరిత్రలో ఉండేటువంటి అంశాలను మనం ఆస్వాదించి మన మనసుకు అలవర్చుకుని మన మనుగడలో అవి తీర్చిదిద్దుకున్నట్లయితే కష్టం వచ్చినప్పుడు ప్రశాంతంగా, రాముల వారు కూడా ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు. 14 సంవత్సరాలు వనవాసం ఆచరించి దుష్ట శిక్షణ, శిష్ట రక్షణ, దుష్టుల్ని శిక్షించడం, శిష్టుల్ని రక్షించడం. మరి ఎంత కష్టమైన పని చూడండి. మన పోలీస్ వ్యవస్థ, న్యాయ వ్యవస్థ, ఎన్నో వ్యవస్థలు ఉన్నాయి మనం ఈ పని చేయడానికి. అన్ని వ్యవస్థలు ఉండగా కూడా ఏ చిన్న శాతం కూడా మనం ఫలితాన్ని సాధించలేకపోతున్నాం. అటువంటి శ్రీరామచంద్రమూర్తి వారు అవతారిగా ఉంటూ, ఆయన మానవ రూపంగా ఉంటూ దైవం మనుష్య రూపేణ అనేటువంటి విషయాన్ని వారు వ్యక్తం చేస్తూ, వారు సమాజంలో మానవాళిలో జీవన విధానం సాగిస్తూ వారికి రాజ్యాభిషిక్తుడు కావాల్సినటువంటి ఒక అమోఘమైనటువంటి అవకాశం వచ్చినప్పటికీ తండ్రి మాట జవదాటకుండా తల్లి ఇచ్చినటువంటి ఆ మాటను స్వీకరిస్తూ ఆ యొక్క రాజ్యాభిషేకాన్ని తిరస్కరించి దుష్టుల్ని శిక్షించాలి, శిష్టుల్ని రక్షించాలి అని 14 సంవత్సరాలు వనవాసము ఆచరించి ఆయన అమోఘమైనటువంటి ఆ యొక్క మానవ సేవ, మాధవ సేవ అనేటువంటి ఒక స్ఫూర్తి ఆనాటి కాలంలో ఆయన స్ఫురింపజేశారు. ఆ విధంగా ఆయన చేసినటువంటి ఆ అమోఘమైనటువంటి ఆ సేవా తత్పరత భావాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం విశ్లేషించుకున్నట్లయితే మనకు ఏదైనా చిన్న కష్టం వస్తే మనం బాధపడిపోతాం, కృంగిపోతాం, మన మనసు అల్లకల్లోనే అయిపోతుంది. మరి ఒక ప్రక్క ఆయన కుటుంబం, ఆయన యొక్క జీవన వ్యవస్థ, మరొక ప్రక్క రాజరికపు వ్యవస్థ, ఈ అన్నిటినీ ఆయన అనుసరిస్తూ ఆచరిస్తూ సమాజానికి, మానవాళికి అమోఘమైనటువంటి సేవ ద్వారా ఆయన చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ జ్ఞాన శక్తిని మనం గ్రహించగలిగినట్లయితే మనం ఆ రామాయణంలో ఉండేటువంటి ఒక్కొక్క ఘట్టాన్ని మన జీవిత ఘట్టాలతో అన్వయించుకుంటే మనకు వచ్చేటువంటి కష్టాలు చాలా అత్యల్పమైనటువంటి, చాలా సూక్ష్మమైనవి. కానీ మనం ఏం చేస్తాం, ఆ రామాయణంలో ఉండేటువంటి అంశాలు మనం అర్థం చేసుకొని చదవం. మనకు కావాల్సినవన్నీ మనం ఏం చేస్తాం, గుడికి వెళ్తాం, రాముల వారిని కొలుచుకుంటాం, అక్కడికి వెళ్ళి నాకు ఈ కోరిక కావాలి, ఆ కోరిక కావాలి, ఆ కష్టం తీరిపోవాలి, ఈ కష్టం తొలగిపోవాలి, ఈ బాధ తొలగిపోవాలి అని చెప్పి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి, రామాలయానికి వెళ్ళి మనం ఆ శ్రీరాముల వారి దగ్గర అర్థిస్తూ ఉంటాం. మరి ఒక్క రామాయణం చదివి అందులో ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకుంటే ఆ రాముల వారి పడ్డ కష్టానికి, మన పడ్డ కష్టానికి ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసం గమనిస్తే మనం చాలా సులువుగా మన విషయాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఎందువల్ల మనం ఆయన ఆశ్రయించి, అనుసరించి, ఆచరించి మనం ఆయన బాటలో నడిచాం కనుక మనకు ఆ సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. కాబట్టి జ్ఞానం అనేటువంటి తత్వం చేత భగవంతుడిని అర్థం చేసుకుంటే అనేక విషయాలు మనకి అర్థం కాబడతాయి. ఆ విషయాల ద్వారా, ఆ తత్వం ద్వారా మనలో మంచిని పెంపొందింపజేసుకుని చెడును తొలగించుకునేటువంటి అవకాశం మనందరికీ కలుగుతుంది. ఆ విధంగా సేవా తత్పరత, ఆధ్యాత్మిక తత్వం సేవాతత్వంగా మారగలిగినప్పుడే సంపూర్ణమైనటువంటి తత్వం మనలో ఏర్పడుతుంది. అటువంటి తాత్విక జీవన తత్వాన్ని మన దైనందిన జీవన విధానంలో మనం అలవరుచుకుంటూ మన పిల్లలకు కూడా బాల్య దశ నుండే మనం ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని అలవర్చుకునేటువంటి పరిస్థితులు మనం కల్పించాలి. అందుకే మన యొక్క పీఠంలో తాత్విక బాల వికాస్ అనేటువంటి కార్యక్రమం నడుస్తుంది. అదేవిధంగా తాత్విక రసాయనం అనేటువంటి కార్యక్రమం నడుస్తుంది. అదేవిధంగా తాత్విక యువశక్తి అనేటువంటి కార్యక్రమం నడుస్తుంది. అంటే తల్లి గర్భంలో పిండం ఆవిర్భవించినప్పటి నుండి అంత్యశ్వాస వరకు ప్రయాణం చేసేటువంటి దశలకు సంబంధించినటువంటి విధానంలో ఆధ్యాత్మిక తాత్విక జీవన తత్వాన్ని వారికి ప్రభావితం చేసి ఒక పరిపూర్ణ మానవుడిగా మనుగడ సాగించి అంత్యస్థితిలో ఆ దైవత్వాన్ని, ముముక్షత్వాన్ని పొంది తరించాలనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానతత్వాన్ని ప్రబోధించడం, ప్రసాదించడం జరుగుతుంది. ఆ యొక్క విషయాలన్నీ కూడా యూట్యూబ్లో ప్రతి గురువారం వస్తున్నాయి, ఆదివారం ఉన్నాయి,
శనివారం ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మగా అలాగా వారంలో 4-5 కార్యక్రమాలు యూట్యూబ్లో వెలువడుతూ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా తత్వాన్ని, ఆధ్యాత్మిక తత్వాన్ని సమాజంలో విస్తరింప చేయగలిగినట్లయితే, ఆ పుష్పాలు వికసింపగలిగినట్లయితే, ఆ పరిమళాలు వెదజల్లబడినప్పుడు, మనందరిలో కూడా ఆధ్యాత్మిక భావనలు ఏర్పడినప్పుడు మనందరం కూడా మానవులుగా జీవించగలిగేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి తాత్విక జ్ఞానశక్తి మనందరికీ ఏర్పడుతుంది. మరి అదేవిధంగా ఆ తాత్విక జ్ఞాన విషయాలతో మన యొక్క భూగ్రహాన్ని మనం పరిరక్షించుకోవాలి, అంటే మన పర్యావరణాన్ని మనం పరిరక్షించుకోవాలి. మరి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఎన్నో సంభవిస్తున్నాయి. రాబోయేటువంటి కాలంలో కూడా ఎన్నో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎందువల్ల మనం పంచభూతమయుడైనటువంటి మానవుడు, మనలో పంచభూతాలు ఉన్నాయి. ఈ సృష్టి నిర్మాణంలో కూడా పంచభూతాలు ఉన్నాయి. పంచభూతాలు అన్నప్పుడు నిప్పు, నీరు, గాలి, భూమి, ఆకాశము, ఈ 5 పంచభూతాలు ఈ సృష్టి నిర్మాణానికి కారణంగా ఉన్నాయి. ఈ సృష్టి నిర్మాణానికి కారణమైనటువంటి పంచభూతాల నుండే జీవరాశి ఆవిర్భవించింది. ఈ జీవరాశి 84 లక్షల జీవరాశుల అనంతరం ఒక ఉత్కృష్టమైనటువంటి మానవ జన్మ ఏర్పడింది. అంచేత సృష్టి నిర్మాణంలో ఉండేటువంటి పంచభూతాలు, పంచభూతమైనటువంటి మానవుల్లో ఉండేటువంటి పంచభూతాలు 2 ఒకటే. అంచేత సృష్టి, ఈ మానవుడు అంటే ఒక అద్దం ముందు మనం నుంచినప్పుడు మన బింబం ప్రతిబింబ రూపంలో ఏ విధంగా అయితే కనిపిస్తుందో, అదేవిధంగా సృష్టి ఒక బింబం అనుకున్నప్పుడు ఆ అద్దంలో ప్రతిబింబం ఏ విధంగా అయితే కనిపిస్తుందో అదేవిధంగా మానవుడు ప్రతిబింబ రూపంగా కనిపిస్తున్నాడు. అంచేత సృష్టి బింబము, ప్రతిబింబము మానవుడు. అంటే ఈ రెండింటి ఉన్నటువంటి విషయం ఏది అన్నప్పుడు పంచభూతాత్మకమైనటువంటి శక్తి నిండి ఉన్నది మానవునిలోను, ఈ సృష్టిలోను. అంచేత ఈ సృష్టిలో నిండి ఉన్నటువంటి పంచభూతాలని, ఈ సృష్టి నిర్మాణ స్వరూపంగా ఉన్నటువంటి పంచభూతమయుడైనటువంటి మానవుడు ఈ పంచభూతాల్ని కలుషితం చేస్తున్నాడు. నిప్పుని కలుషితం చేస్తున్నాడు, నీరుని కలుషితం చేస్తున్నాడు, గాలిని కలుషితం చేస్తున్నాడు, భూమిని కలుషితం చేస్తున్నాడు, ఆకాశాన్ని కలుషితం చేస్తున్నాడు. ఆకాశాన్ని శాటిలైట్స్ రూపంలో అనేక రకాలైనటువంటి టెక్నాలజీస్ ఉపయోగించి అనేక రూపాలుగా మనం కలుషితం చేస్తున్నాం. ఒక సవ్య దిశలో సక్రమంగా అది సద్వినియోగపరుచుకున్నప్పుడు వాటి వల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉంటాయి. కానీ అది కలుషితం చేయడం వల్ల ఎన్నో సమస్యలు ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా భూమిని అనేక రూపాలుగా మనం కలుషితం చేస్తున్నాం. దానివల్ల ఎన్నో పర్యావసనాలు, వైపరీత్యాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా నీరుని కలుషితం చేసుకుంటాం. మనం త్రాగే నీరుని మనం కలుషితం చేసుకోవడం వల్ల మనకు, మన జీవరాశి అందరికీ కూడా ఎంతో అనారోగ్య సమస్యలు ఏర్పడి జీవితాలు చెందించేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. గాలిని కలుషితం చేస్తున్నాం. ఆ విధంగా అనేక రూపాలుగా మనం కలుషితం చేస్తూ పోతున్నాం. చివరికి ఎన్నో రకాలైనటువంటి అనారోగ్యాలకు గురి కాబడి మన జీవితాలు నష్టపోయేటువంటి పరిస్థితి, మనతో పాటు మన యొక్క జీవరాశులు కూడా నష్టపోయేటువంటి సంక్షోభాలు ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. అదేవిధంగా ప్రకృతి పంచభూతాలు కలుషితం కాపాడడం వల్ల అనేక రకాలైనటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఏర్పడుతున్నాయి. మరి చూసినట్లయితే ఎక్కడ చూసినా కూడా మరి భూకంపాల తీవ్రత ఎక్కువ పెరుగుతుంది. అనేక చోట్ల భూకంపాలు వస్తున్నాయి. ప్రతిరోజు మనం ఎక్కడో అక్కడ ప్రపంచం నలుమూల చూసినట్లయితే భూకంపాలు ఎక్కడో ఒక చోట వస్తున్నాయి. అగ్నిపర్వతాలు పేరటం, అదేవిధంగా నదులు, తుఫాన్లు, సునామీలు, ఈ రకంగా అనేక రకాలైనటువంటి ప్రకృతి వైపరీత్యాలు ఏర్పడుతున్నాయి అన్నట్లయితే కేవలం కలుషితమైనటువంటి వాతావరణం. ఆ కలుషితమైనటువంటి వాతావరణం వల్ల కూడా మన రాబోయేటువంటి కాలంలో క్యాన్సర్లు కూడా ఎక్కువ పెరిగిపోతున్నాయి రోజు రోజుకి. ఈ విధంగా అనేక సమస్యలు, ఇవన్నీ కలుషితము అనేటువంటి మాట దగ్గర వచ్చినటువంటి సమస్యలు. ఈ కలుషితాన్ని మనం తొలగించుకోవాలి అన్నట్లయితే మన మనసులు కూడా కలుషితం కాబడుతున్నాయి. అంచేత మనం కలుషితము అనేటువంటి మాటను తొలగించగలిగేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శక్తి మనందరిలో ఏర్పడినటువంటి తాత్విక జ్ఞానశక్తి చేత తొలగించవచ్చు. కాబట్టి మనందరిలో కూడా ఒక తాత్విక జ్ఞానశక్తిని మనం ఏర్పరచుకోవాలి. అన్ని మత ధర్మాల్లో కూడా తాత్విక జ్ఞానశక్తిని వృద్ధిపరచుకునేటువంటి అనేక మార్గాలు తెలియవచ్చబడ్డాయి. క్రైస్తవ ధర్మంలో, ఇస్లాం ధర్మంలో, బౌద్ధ ధర్మంలో, జైన ధర్మంలో, హైందవ ధర్మంలో
ఈ విధంగా అన్ని ధర్మాల్లో కూడా మనం విశ్లేషించుకున్నట్లయితే మన అందరిలో ఉండేటువంటి కనిష్ట భావాన్ని తొలగించుకుని తాత్విక భావం వైపు మనం వెళ్ళగలిగినట్లయితే మనందరిలో ఉండేటువంటి దైవత్వాన్ని, అహం బ్రహ్మస్మి అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి తాత్విక జ్ఞానశక్తిని పొంది ధరించడం ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి నేను అనేటువంటి విషయాన్ని మనం గ్రహించవచ్చు. రమణ మహర్షి వారు కూడా అదే తెలియజేశారు. షిర్డీ సాయిబాబా వారు కూడా ఇదే విషయాన్ని తెలియజేశారు. మన హైందవ ధర్మంలో, ఇస్లాం ధర్మంలో, అన్ని ధర్మాల్లో కూడా నేను అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోమని చెప్తున్నాను. కానీ మనం ఆ నేననేటువంటి విషయం ఎప్పుడైతే మనం తెలుసుకోగలిగామో మనలో కలుషితము అనేటువంటి మాట తొలగింపబడుతుంది. అందుకని మనం భాగంగా ఈ రోజున మన జీవనది ఫౌండేషన్ లక్ష్మీ దుర్గ గారు ఈ నదులు కలుషితం కాకుండా నివారింప చేయడానికి వారు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. వారికి తోడు మరి మా అక్కయ్య గారు కాంతి కృష్ణ గారు మరి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి సేవ వారికి అందిస్తూ వారితో పాటు ఇద్దరు కలిసి సేవ చేస్తున్నందుకు ప్రత్యేకించి వారికి నా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. సేవ చేయడం అనేటువంటిది సామాన్య విషయం కాదు, మనం మాటల్లో చెప్పినంత సులువుగా ఉండదు. కాబట్టి అటువంటి సేవ అనేటువంటి భావాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. ఆ సేవలోనే భగవంతుడు దొరుకుతాడు మనకి. ఆయన ఎక్కడా దొరకడు. మనం ఎన్నో గ్రంథాలు చదివి ఎన్నెన్నో మాట్లాడుకున్నప్పటికీ సేవ అనేటువంటి విషయంలోనే భగవంతుడు దొరుకుతాడు. అందుకే మానవ సేవే మాధవ సేవ. మానవుడికి సేవ చేస్తే మాధవుడికి, భగవంతుడికి మనం సేవ చేసినట్లు. కాబట్టి మనం ఆ మాధవుడికి సేవ చేయాలన్నట్లయితే మానవుడికి సేవ చేయాలి. మానవుడికి సేవ చేయాలన్నట్లయితే ఈ ప్రకృతిలో ఉండేటువంటి గాలిని కలుషితం చేయకూడదు, నీటిని కలుషితం చేయకూడదు, భూమిని కలుషితం చేయకూడదు. ఈ విధంగా కలుషితం చేయకుండా నివారించడానికి వాటికి కావలసినటువంటి మార్గాలు మనం ఎన్నుకుని అది సేవా రూపంగా మార్చుకుని మనం కష్టపడి సేవాభావంతో ఆయా సౌకర్యాలు, ఆయా పనులు చేస్తూ మానవులకి మధ్య విభేదాలు కాకుండా సోదర భావం, సోదరీ భావంతో వసుదైక కుటుంబంగా మనం అందరం జీవించాలి. భగవంతుడు మనందరికీ ఇచ్చాడు ఈ అవకాశం. ఈ భూమి మీద ఈ గాలి, ఈ నిప్పు, నీరు, ఆకాశం, ఈ పంచభూతాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మనుగడ సాగించే అవకాశం ఎవరిచ్చారంటే భగవంతుడు ఇచ్చాడు. ఆ భగవంతుడి మనం కృపకు పాత్రులై ఉంటూ మనం ఆ సేవతో మనుగడ సాగిస్తే ఆ మాధవుడి రూపంగా మనకు తెలియపడతాడు. అటువంటి మాధవుని దర్శించడానికి సూక్ష్మమైనటువంటి సులువైనటువంటి మార్గము సేవ. ఆ సేవాభావాన్ని చేసేటువంటి వారందరినీ ఈనాడు గుర్తించి వారికి పురస్కారాలు ఇవ్వటం అనేటువంటిది ఒక చక్కని అవకాశం. వారిని సన్మానించుకోవడం, ఈ పురస్కారాల ద్వారా వారికి మరింత సేవను సమాజానికి అందించాలి అని వారిని కోరుతూ, వారితో పాటు ఈ సభలో వచ్చినటువంటి మనం ఆ సేవా పురస్కారాలు వారు పొందినట్లు మనం కూడా ఆ సేవా పురస్కారాలు మనం పొందాలి, మనం కూడా సేవ చేద్దాం అనేటువంటి ఒక ఉత్సుకత, ఒక తపన మనం కూడా ఏర్పరచుకుని మనం కూడా సేవాభావంతో ఉన్నట్లయితే, అందరూ సేవా తత్పరులైతే అప్పుడు సమాజం అంతా శాంతి పుష్పాలు వికసిస్తాయి, ఆధ్యాత్మిక పుష్పాలు వికసిస్తాయి. మనందరం మానవులు, భగవంతుని బిడ్డలము, వసుదైక కుటుంబము అనేటువంటి విషయం ఏర్పడుతుంది. అదే శ్రీరామచంద్రులు వారు రామావతారంలో చెప్పినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సందేశము. అటువంటి సందేశాన్ని మన ప్రపంచం అంతా విస్తరింప చేయడానికి అయోధ్యలో ఒక చక్కని మహోన్నతమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ శ్రీరాములు వారి యొక్క ఆలయ నిర్మాణం జరిగింది. అందులో బాలరాములు వారు ఎంతో నవ్వుతూ ఆనందాన్ని, ఆ భగవత్ శక్తిని మనకు ప్రసాదిస్తున్నారా, ఆ యొక్క విగ్రహమూర్తిని చూడగానే అన్నటువంటి స్ఫూర్తి అక్కడ ఒక క్షణం నుంచి ఉంటే ఆ శక్తి మనకు ప్రసాదింపబడుతుంది. తత్పుష్పాక దేవాలు ప్రాప్సితూ అంటే మనం ఏ దృష్టితో చూస్తే ఆ దృష్టి మనకి ఆ ఆశీస్సు రూపంలో మనకు లభిస్తుంది. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం మనందరికీ ఏర్పడింది. మరి ఈ అవకాశాన్ని ఆ భగవంతుడిని దర్శిస్తూ ఆ రాముల వారి యొక్క జీవన చరిత్రను
ప్రవక్తల యొక్క జీవిత చరిత్రలు, ప్రభువుల యొక్క జీవిత చరిత్రలు, అదేవిధంగా యోగులు, జ్ఞానులు, మన షిర్డీ సాయి వారి యొక్క తత్వాన్ని మనం చాలామంది జీవిత చరిత్రను చదివి ఉండొచ్చు. కాబట్టి వారి జీవిత చరిత్రలో ఉండేటువంటి ఘట్టాలు మనం చూసినట్లయితే మనకు తెలియబడుతుంది. మన జీవితంలో అన్వయించుకుంటే ఏది ఆధ్యాత్మిక తపన మనం అలవర్చుకోవాలి అనేటువంటి విషయం మనకు అర్థం కాబడుతుంది. కాబట్టి మన చుట్టూ భ్రాంతి ఆపిస్తూ ఉంటుంది. మనం ఒక మంచి పని చేయడానికి ఎన్నో సంవత్సరాలు పడుతుంది, ఒక చెడు పని చేయడానికి ఒక లిప్త కాలం సరిపోతుంది. కాబట్టి చెడుకు పట్టేటువంటి కాలము, మంచికి పట్టేటువంటి కాలాన్ని వ్యత్యాసం చేసుకున్నట్లయితే మనకు అవగాహన కాబడుతుంది మనం ఎంత కష్టపడాలి అనేటువంటి విషయం. అంచేత కష్టంలో భగవంతుడు తెలియబడతాడు అని చెప్తున్నారు షిర్డీ వారు వారి యొక్క తత్వంలో. అంచేత ఈ తత్వంలో ఒక చిన్న విషయాన్ని పద్యం రూపంలో తీసుకున్నాం. ఆ ఈశ్వరుని రహస్యము ప్రశ్నోత్తరముల చేత ఎన్నడూ తెలియబడదు. వెలలేని ధనము వెచ్చించి సాధింప సాధ్యంబు కాదు. బహువత్సరములు ప్రాణములు అరికట్టి నెత్తురు తపస్సున నీరు చేసి కష్టములు పడకుండా గాంచ నేరము బ్రహ్మ వస్తువు అని చెప్తున్నారు ఉమరాలి షా తత్వవేత్త, అంటే మా ముత్తాత గారు. ఈశ్వరుడి యొక్క రహస్యము మనం గ్రంథాలు చదివి జ్ఞానిగా మారినంత మాత్రాన ఈశ్వరుడి గురించి తెలుసుకోలేము. అదేవిధంగా మన దగ్గర వేల కోట్ల రూపాయల ధనాన్ని వెచ్చించి మనం ఈశ్వరుని కొనలేము, పొందలేము. అదేవిధంగా తపస్సు, మన యొక్క నెత్తురిని నీరుగా మార్చి తపస్సు ఆచరించిన ఈశ్వరుని దర్శించలేము. మరి ఎక్కడ దొరుకుతాడయ్యా ఆ ఈశ్వరుడు, ఆ భగవంతుడు అంటే కష్టములు పడకుండా గాంచనేరము బ్రహ్మ వస్తువు. కష్టము అనేటువంటి రూపంలో ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు, అక్కడ దొరుకుతాడు ఆయన. ఆయన కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ కష్టము, అక్కడ ఉన్నాడు ఆయన, ఆయన్ని పట్టుకోవాలి అని చెప్తారు ఆయన. అదే విశ్లేషణ శ్రీరామచంద్రుల వారి యొక్క కాలంలో భక్తుడైనటువంటి రామదాసు శ్రీరామచంద్రమూర్తి గురించి తప్పించి చివరి క్షణం వరకు కూడా ఆయన యొక్క రూపాన్ని దర్శించాలని తప్పింపజేసుకున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం భక్తి రూపంలో ఆయన మీకు తెలియబడుతున్నారు. ఆయన సంసారాన్ని విడిచిపెట్టడం జరిగింది, ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టడం జరిగింది. ఈ విధంగా సామాజికంగా, ఆర్థికంగా, అనారోగ్యపరంగా ఎన్ని విషయాలు ఎదురైనప్పటికీ కూడా తన భక్తిలో ఇసుమంతైనా కూడా కలుషితం లేకుండా ఆయన శ్రీరాముల వారే తన అంత్యస్వరూపము అనేటువంటి విషయంగా ఆ భక్తుడైనటువంటి ఆ రామదాసు ఆయన యొక్క లక్ష్యంగానే మార్చుకొని ఆయన ప్రయాణం సాగించారు. ఆ విధంగా భక్తికి నాంది రామదాసుల వారు. ఈ విధంగా భక్తుడు శ్రీరామచంద్రమూర్తిని భక్తితో దర్శించడం జరిగింది. ఆ భక్తిలో ఉండేటువంటి కష్టాలు అధిరోహిస్తే కానీ ఆయన ఆ పరమాత్ముని, ఆ శ్రీరామచంద్రమూర్తిని దర్శించడం అనేటువంటి విషయం యొక్క ఘట్టాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం విశ్లేషించుకోవచ్చు. అంచేత కష్టములు పడకుండా గాంచనేరము బ్రహ్మ వస్తువు. అంచేత మనకి కష్టాలు అనేటువంటి మనందరికీ ఉంటాయి. సమస్యలు, బాధలు, నష్టాలు, దుఃఖాలు అన్నీ ఉంటాయి. అన్నిటి యందు ఆ భగవంతుడిని దర్శించగలిగేటువంటి స్వశక్తి అంటే తాత్విక ఆలోచన శక్తి మనలో వృద్ధిపరచుకుంటే ఆ భగవంతుడు అక్కడే మనకు లభ్యం కాబడతాడు. కాబట్టి మనం ఆ భగవత్ స్వరూపాన్ని, దైవ స్వరూపాన్ని మనం సేవా రూపంలో పొంది దర్శించేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి తాత్విక జ్ఞానశక్తిని మనలో ఏర్పరచుకుని ఆ తాత్విక జ్ఞానశక్తి యొక్క స్వరూపం సేవా రూపంగా మార్చుకోగలిగినట్లయితే మనకు రెండు పరిపూర్ణమైనటువంటి నేత్రాలు ఏర్పడతాయి. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన నేత్రము, సామాజిక సేవా నేత్రము. ఆ రెండు మనలో పరిపూర్ణత్వాన్ని తెలియజేస్తాయి. ఆ పరిపూర్ణత్వం మనలో మానవత్వంగా ఉంది. ఆ మానవత్వం మనలో దైవత్వము, అహం బ్రహ్మస్మి, నేను ఈశ్వరత్వంగా ఉన్నాను అనేటువంటి నేననేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తాయి. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ తాత్విక జ్ఞాన ప్రబోధాత్మకమైనటువంటి సందేశాన్ని పొంది తరించే అవకాశం ఈ రోజున మనకు ఈ చక్కని మలేషియాలో షిర్డీ సాయి వారి సన్నిధానంలో ఈ అవకాశం మనకు కలిగింది. మనం
అటువంటి అవకాశాన్ని, కాలాన్ని ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించి మనందరినీ ఒక చోట కలిపి ఈ పురస్కార సేవా కార్యక్రమంలో మనం పాల్గొనేటువంటి ఆ అవకాశం భగవంతుడు ప్రసాదించినందుకు ఆ భగవంతుని యొక్క ఆశీస్సులు మనందరికీ లభ్యం కావాలని కోరుకుంటూ సర్వే జన సుఖినో భవంతు. మాధవ సేవ అనేటువంటిది స్వామి మీరు ఆచరించి మమ్మల్ని ఆ దారిలో నడిపిస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలండి. బాబా గారు ఏ రకంగా అయితే నా శిష్యుడు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని పిచ్చుక్కాలకి దారం కట్టి లాగినట్టు నా వద్దకు లాగు తీసుకుని వెళ్తానని చెప్పారు. నా గురువు గారు నగురోరధికం, నా గురువు గొప్పవాడు. ఆయన మా కోసం సప్త సముద్రాలు దాటి శిష్యులకి ఆశీర్వాదం చేయాలనేటువంటి సత్సంకల్పంతో అక్కడి నుంచి ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి పనుల్ని, పీఠాన్ని, అక్కడ శిష్యుల్ని వారందరినీ వదిలేసి ఉన్నటువంటి కొద్దిమంది ఈ ఫ్యామిలీ ఇక్కడైతే మలేషియన్ డిసైపుల్స్ కోసం మా గురువు గారు సప్త సముద్రాలు దాటి నేనే వస్తాను మీకు ఆశీర్వాదం చేయడానికని మా గురువు గారు ఇక్కడికి వచ్చి మాకు ఆశీర్వాదం చేసి మమ్మల్ని సన్మార్గంలో నడిపిస్తున్నందుకు స్వామి మీకు ఎన్ని జన్మలెత్తి మీకు ఎంత కృతజ్ఞత చెప్పినా తక్కువే అవుతుందండి. నగురోరధికం. స్వామి చెప్పినటువంటి మానవ సేవే మాధవ సేవ అనేటువంటి ఆర్యోక్తిని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిగ్నిటరీస్ అందరూ, స్టేజ్ పైన ఆనర్ అయినటువంటి ఈ ఆనరబుల్ గెస్ట్ అందరూ కూడా వాళ్ళ రంగాలలో నిష్ణాతులైనటువంటి సేవాభావంతో ఉంటూ సేవ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి రంగాల్లో సేవ చేస్తూ వాళ్ళు సమాజంలోని ఒక ఎగ్జాంపులరీ పర్సన్ కింద, ఒకళ్ళు ఐటీ నుంచి, ఒకళ్ళు సాహిత్యానికి సంబంధించి, ఒకళ్ళు తెలుగు సాహిత్యానికి సంబంధించి, ఒకళ్ళు టూరిజంకి సంబంధించి, ఒకళ్ళు సాహిత్యానికి సంబంధించి ఇంతమంది భారతదేశం నుంచి, మలేషియా నుంచి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సేవాభావాన్ని వాళ్ళు వాళ్ళు చూపిస్తూ సమాజంలో ఎగ్జాంపులరీ పర్సన్స్ కింద ఉన్నందుకు వాళ్ళకి జీవనది ఫౌండేషన్ మలేషియాలో జరుగుతున్నటువంటి శ్రీ విశ్వవిజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక పీఠ సదస్సు 4వ సదస్సు మాతో పాటు టైఅప్ చేసుకుని మాతో పాటు కూడి వాళ్ళు ఉమర్ అలీ షా రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ తరపున సమన్వయంతో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆనరబుల్ గెస్ట్లందరికీ అవార్డ్స్ ఇవ్వటానికి లక్ష్మీ దుర్గ గారు ఫౌండర్ అక్కడి నుంచి, ఇండియా నుంచి, భారతదేశం నుంచి ఆవిడ ఈ సేవ చేసేటువంటి వాళ్ళకి చిన్న సత్కారంతో అవార్డు ఇచ్చి వాళ్ళని సత్కరించాలనుకుని వచ్చారండి. సో ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ లక్ష్మీ దుర్గ గారు టు బీ హియర్ and I request Guruji, respected Guruji, to give the awards to the honorable guests. Dr. Achay Garu, advisor and past president of TAM, contributed in many ways for the development of TAM during the period from 2006 to 2020. Great contribution towards the establishment of Telugu Academy Malaysia. Contribution towards sustainability of mother tongue in Malaysian citizens, and praised as the leading role model to the members of TAM. Contributing medical services as a doctor, and he was also honored with the prestigious award of Sri Hussain Shah Kavi Puraskaram, and got many more awards like Special Recognition Award for the contribution towards Red Cross Society, Global Peace International Awards, Mandali Award, and there are many more to go. Thank you very much, sir, for your great contribution. Thank you, sir. Now I request Guru Garu to give the award to the President of TAM, Pratap Garu, Venkata Pratap Garu. And he is the CEO of TAM Foundation from 2016 to 2021. He is the Vice President of TAM since 2017 and 2018. So Deputy President of TAM from 2019 to 2021. He is embarked on developing a home for the elderly and destitute of
Bagundattu on 2 acres of land. He had led few delegation of students to participate in Telugu language and literature events internationally at Singapore, Australia and New Zealand. Under his leadership, first batch of students graduated with diploma. Under his leadership, two books were released by TAM. One is Telugu book Alalu Addina Kalalu Prapancham. Alalu Addina Kalalu Prapancham. It's proud moment for all of us to giving the honor to Dr. Venkata Pratap sir through our Guruji Sadguru Sri Dr. Umar Alisha garu. Thank you very much sir for your great efforts. Now I request Mr. Nikhil, CEO Innovays Global Solutions. Mr. Nikhil established Innovays Global Solutions in across the globe and also established associated IT organizations across the globe. He also has his footsteps into food sector with the brand name Spicy Roots and also entered into pharma, created employment in Malaysia and many other countries, supporting many people for the medical assistance, supporting many people for the education, also supporting the capable people to establish their own entities in the international market. And yeah, he has supported us for establishing an IT organization, and we are really established well in the market today with his support. It's a proud moment for all of us for giving the honor to Mr. Nikhil sir through our Guruji Sadguru Sri Umar Alisha garu. Now I request Mr. Jai Kishan garu to take the award from Guruji. He is the Executive Director, U2 Tours and Travels. He has 30 years in the travel trade. He since 30 years in the travel trade, masters in tourism, and he did his masters. Committee member of MITA, YouTube influencer, Hidden Jewels of Malaysia, tennis sector convener at Club PJ, cricket and tennis coach. He is more into sports. Thank you very much sir for your great contribution. It's a proud moment for all of us to honor you. Now Mr. Appal Naidu Akkaya garu to take the award. I request Akkaya garu. He is the principal in Telugu Academy, Malaysia. Worked as a regular teacher from 1972 to 1988. Worked as a principal from 1989 to 2003 in Taiping, Bagundattu, Ulu Burnham schools. He contributed his services for TAM from 2003 to till date. Worked as a secretary, in charge and president of Bagundattu. Now I request Mrs. Gidigu Kanti Krishna garu to take the award from Guruji. And this is a small token of appreciation message from the foundation Jeevanadi. Srimati Gidigu Kanti Krishna gari gurinchi Amruta Vakulu. Ammalaganna yamma muggurammala moolaputamma lokanayakuniki అనవతరం మన మనో పుష్పాలతో కొలిచే పావనమూర్తి కరుణాంగతరంగ గిడుగు కాంతి కృష్ణ రూపానికి లక్ష్మి, విజ్ఞానానికి సరస్వతి, వితరణలో అన్నపూర్ణ, త్రిదేవి స్వరూపం క్రాంతి కృష్ణ జననం. ఆమె హృదయం నిర్మల మందాకినితో సమం. తెలుగు భాషోద్యమ నాయకుడి గిడుగు రామమూర్తి పంతులు గారి ఇంట వెలిసిన అపురూప రత్నమాణిక్యం. గిడుగు రామమూర్తి ఫౌండేషన్ అధినేత్రి, తెలుగులో సాహితీ మూర్తులను, కళాకారులను ముత్తాత గారి పేరున సత్కరించి ఆ మహామహుని పేరున ఇలనిల్పిన మానవమూర్తి. వర్తక సాంస్కృతిక రంగాలలో అనన్య సేవ చేసిన పవిత్రమూర్తి. పలుకులు మధురిమలకు అమృత హృదయ, ఎందరో ఆర్తుల జీవితాన వెలుగులు నింపిన జాబిలి బొమ్మ. అనురాగదారాలతో మనసును నింపిన సుగుణాల కొమ్మ. పరిపూర్ణ మహిళ, సౌజన్యశీల, ఈ వెన్నెల కాంతి ఉండాలి నిండు నూరేళ్లు. వెలుగుతుండాలి ఆమె ఖ్యాతి కళా ప్రపంచాన 1000 ఏళ్లు. అట్టి సుగుణాల రాశికి మా జీవనది ఫౌండేషన్ సమర్పిస్తున్న అభినందన మందారమాల.
Thank you very much, ma'am. Thanks for your great contribution. She has over 29 years experience as an entrepreneur. She is the founder of Gidugu Ramamurthy Pantulu Foundation and great grandfather of Sri Gidugu Venkata Ramamurthy Pantulu, working towards the promotion of the Telugu literature through various forms and other major accolades. Social activist award, Department of Language and Culture Government. She was awarded with many prestigious awards and Adara Seva Murthy Award, Bhumija Award, Seva Samrat Adarsha Human Excellence Award, Mahila Ratna Award. Ma'am, thank you very much for your great contribution, ma'am. You are really a role model for each and every woman. I am very happy to announce all the awards that you are contributed towards it. And she was being awarded with a Sarayu Nadi Award from Jeevanadi Foundation. Thank you very much, ma'am, for your great contribution. Thanks for being as a role model for each woman. Yeah. Now there is మేము ఇంత మంచి పండుగ ఇటువంటి ఒకేషన్ చేసుకోగలుగుతున్నాము అని అంటే ఈ ప్రాంగణాన్ని మాకు ప్రాంగణంలో సెలబ్రేట్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పర్సాత్వాన్ షిరిడి సాయిబాబా సంస్థ వారికి మేము ఎంతో కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వీఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు ద సొసైటీ ఆఫ్ సాయిబాబా పర్సాత్వాన్ Malaysia for giving us this great opportunity to have this great event, fantabulous event occasion to celebrate this event. We are very happy for them and we are going to give a Puraskar award to the Pasadwan Society of Malaysia, Sai Baba Society of Malaysia. I request Parthipan sir to come and collect the award on behalf of the society. Our special thanks to Mr. Parthiban sir and all members of the Shirdi Sai Baba Society for doing this wonderful ceremony with all of your support. Now I request Mr. Parthiban sir to come and collect the award of Mr. Murali sir. And it was Pavitra Tungabhadra Nadi Award which was given to Murali sir. Thank you very much. యాక్చువల్గా వీళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి పురస్కారాలు అన్నిటికీ ఒక్కొక్క పురస్కారానికి ఒక్కొక్క నది పేరు ఇవ్వడం జరిగిందండి. గురువుగారు చెప్పినట్టుగా ఈ మనకి ఏవైతే కల్మషాలు అవన్నీ ఉన్నాయో వదిలించుకుని మనం జ్ఞాన మార్గం వైపు నడవాలి అని అనుకున్నాము. ఈ నదులన్నీ కూడా మనకి జీవనాధారాలు, ప్రతి నది కూడా జీవనాధారాలు. ఆ జీవనాధారంతో ఉన్నటువంటి నదులన్నిటినీ కూడా వీళ్ళు వాళ్ళకి శక్తి మేరకు, వాళ్ళకి అవకాశం ఉన్నంత మేరకు వాళ్ళు పరిశుభ్రం చేస్తూ వాళ్ళు ముందుకు నడుస్తున్నప్పుడు ఆ నది యొక్క గొప్పతనాన్ని పురస్కరించుకుని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆ నది పురస్కారానికి, ఆ నదికి ఉన్నంతటువంటి విలువ, గొప్పతనాన్ని పురస్కరిస్తూ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉందండి. సో 12 నదులు మనకి గొప్ప నదులు ఉన్నాయి భారతదేశంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్నిటా కూడా. ఆ నదులన్నిటి పేరున కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గొప్పవారందరికీ, ఆనరబుల్ గెస్ట్లకి ఆ నది పురస్కారాలు, అవార్డ్స్ ప్రదానం చేయడం జరిగిందండి. ఇప్పుడు గురువు గారికి ఏ నది అవార్డు పురస్కారం వచ్చిందని మనకు డౌట్ వస్తుందండి. అన్నిటికన్నా లాంగెస్ట్ అండ్ బిగ్గెస్ట్ రివర్ ఇన్ ద వరల్డ్, రివర్ అమెజాన్. సో గురువు గారిని దేనితో కొలిచినా కూడా తక్కువే అండి. స్వామికి చంద్రుడికి నూలు పోగంటారు. మనం సూర్యుడిని దీపం కాంతితో చూపిస్తున్నట్టుగా మా గురువు గారిని అమెజాన్ నది పురస్కారంతో మేము అందరం సత్కరించుకునేటువంటి అవకాశాన్ని మా లక్ష్మీ దుర్గ అమ్మగారు ఇచ్చినందుకు వాళ్ళ జీవనది ఫౌండేషన్ తరపున, ఉమరాలిషా రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్ట్ తరపున వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ధన్యవాదాలు. ఏదైతే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టు చంద్రుడికి నూలుపోగు అని అన్నామో మాట,
అంటే భగవంతుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి మాట ద్వారా గురువు గొప్పతనాన్ని తెలియజేసేటువంటి అవకాశం లక్ష్మీ దుర్గ గారు జీవనది ఫౌండేషన్ నుంచి మా గురువు గారు గురించి ఆవిడ వాక్యంలో ఒక చిన్న టోకెన్ ఆఫ్ మెసేజ్. ఇది రాజమహేంద్రవరం నుంచి కృష్ణన్ రాజు గారు గురువు గారు గురించి రాసిచ్చినటువంటి పత్రం అండి. నేను చదువుతాను. శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్యా ఆధ్యాత్మిక పీఠం ప్రస్తుత నవమ పీఠాధిపతి సద్గురు డాక్టర్ ఉమర్ అలీషా స్వామి గారి గురించి అమృత వాక్కులు. స్వామియట ఉమర్ అలీషా స్వామియట, జగతిని జాగృతం చేసి సన్మార్గంలో నడిపిన స్వామియట ఉమర్ అలీషా స్వామియట, శతాబ్దాల చరిత కలిగిన సాంప్రదాయ ఆధ్యాత్మిక పూదోటలో ప్రభవించిన ప్రఫుల్ల పుష్పమట స్వామియట ఉమర్ అలీషా స్వామియట, గతి తప్పుతున్న మానవ జాతిని సద్గతి కలిగించాలని చాటి చెబుతున్న స్వామియట స్వామి అలీషా స్వామియట. అనుమానాలను ఆస్కారం లేదు, కాల పరీక్షకు తట్టుకుని కాలాంతరము వరకు నిలిచే పీఠమట, ఆధ్యాత్మిక పీఠమట. అనుభవాలే పాఠాలుగా ఆచరణ యోగ్యంగా సులభంగా సరళంగా జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ మానవ జాతిని ముక్తి వైపుకు నడిపిస్తున్న స్వామియట స్వామి ఉమర్ అలీషా స్వామియట. ఆవేదన అంచున నిలబడ్డ, సమస్యల సుడిగండంలో చిక్కుకున్న, పరిస్థితుల పగబట్టిన మొక్కవోని దీక్షతో మునుముందుకు సాగుతారట స్వామియట ఉమర్ అలీషా స్వామియట. అనుభవాలే పాఠాలుగా ఆచరణ యోగ్యంగా సులభంగా జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ సరళంగా మానవ జాతికి ముక్తి మార్గం వైపుకు నడిపిస్తున్న స్వామియట ఉమర్ అలీషా స్వామియట. సుకుమారుడట, సుందర రూపుడట, చిరుమందహాసాలని చిరునామా అట స్వామియట ఉమర్ అలీషా స్వామియట. మానవ మనుగడకు మానసిక వికాసానికి సరళ పద్ధతిలో త్రయీ సాధన ఆచరించిన సద్గురు స్వామియట ఉమర్ అలీషా స్వామియట. మతమంటే మానవత్వమని, మనిషిలో ఈశ్వరుడు ఉన్నాడని, నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవడమే ఆధ్యాత్మికతకు పరాకాష్ట అని నిగచ్చిగా చెప్పే నిలువెత్తు సాక్ష్యమట స్వామియట ఉమర్ అలీషా స్వామియట. ప్రకృతి ప్రేమికుడట, పసిహృదయం ఆయన సొంతమట. శిరస్సు నుండి ఆపాదమస్తకం కరుణరసం పొంగి పొర్లుతూ ఉందట స్వామియట సద్గురు ఉమర్ అలీషా స్వామియట. నగురోరధికం. కృష్ణన్ రాజు గారికి మా ధన్యవాదాలు తెలియజేయండి మేడం. ఇప్పుడు గురువు గారికి అమెజాన్ నది పురస్కారం ఆనరబుల్ గెస్ట్లు అందరూ కలిసి స్వామికి పురస్కారం అందజేయడం జరుగుతుంది. ఐ రిక్వెస్ట్ యు ఆల్ అందరూ స్వామికి లెగిసి నుంచుని మనం స్వామి గారికి కృతజ్ఞత భక్తి భావాలతో మన ఆనందాన్ని తెలియజేస్తూ స్వామికి శతకోటి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ చిన్న పాద పూజతో స్వామిని సత్కరించి మాకున్నటువంటి ఆలోచనని స్వామి నీకు ఏమిచ్చి ఏమి రుణం తీర్చుకోలేము, ఏమి ఇవ్వగలము, నీకు ఏమీ ఇవ్వలేము స్వామి, ఒక్క మా హృదయం, మా నమస్కారం, మా ప్రేమ, మా ఆప్యాయత తప్పించి అని
చిన్న పాద పూజతోటి ఈ రోజు ఇక్కడ మలేషియాలో ఉన్నటువంటి ఈ ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే డిసైపుల్స్ స్వామి గారి గురు మార్గంలో నడుచుకుంటూ ఆయన పాదాల వెంట మేము నడుచుకుంటూ వచ్చామో ఇంత దూరం, మేమందరం కూడా స్వామి అనుమతితోటి ఆజ్ఞతోటి స్వామి యొక్క మేము రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు స్వామి అనుగ్రహించారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి గురుగారు ఫర్ దిస్ ఫెంటాబులస్ అండ్ వెరీ auspicious event for giving us these events. Thank you very much. చరణాలు చరణాలు ముక్తి సోపానాలు శరణన్న వారి కవి మోక్ష భవనాలు. చరణాలు చరణాలు ముక్తి సోపానాలు శరణన్న వారి కవి మోక్ష భవనాలు. చరణాలు చరణాలు ముక్తి సోపానాలు. తరణి సిరి హృదయాల కనరారు చరణాలు గిరిజేసవాపతులు కీర్తించు చరణాలు. ధరణి సిరి హృదయాల కనరారు చరణాలు గిరిజేసవాపతులు కీర్తించు చరణాలు. విరిచూపు కలవాని నిరతించు చరణాలు సరయూ నదీ తటిని తరించు చరణాలు. విరిచూపు కలవాని నిరతించు చరణాలు. కుమార్ గారి ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడంలో ఎంతో ఇతోధికమైనటువంటి శ్రమ వచ్చి 2 రోజులు ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని చెప్పి ఎంతో ఉత్సాహంతో ఎంతో ఆతృతతో తపనతో తపస్సు ఆచరించి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని సఫలీకృతం చేసినందుకు వారికి నా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. కుమార్ గారికి ఉషా డాక్టర్.